हाय फ्रेंड्स मु सौरभ। तो यहाँ है पार्ट 6 बेस 20 भल रेस्पन्स रोचे से वीडियो आनी चलती जी न देखुं ना जी जानते यार मैंने कंटेंट क्वालिटी कौन से तो छाड़े शेष पर्यटन देखिए शेष पर्यटन आनी भी चलती। तो आज मोर टे थंडा हो जाए मोर टे एमती फाई फाई हो मुझे कहीदे आनी मैंने आणुची से भिड जब छिंक फिंक होगला तो आप आभोड करेंगे। तो भावुली आनी न था भिडटा नाई नहीं आसिया मैंने पिला एग्जाम चलती प्रोब्लेम हम आशा रखिए पिला मैंने भाई डेली आनुंट फ्लोटा भांगी से भिडटा नहीं जाइए। तो आप सपोर्ट टे कर दिंतु सेमती मत मोटिवेट लगे एमती भिड आने मैंने बहुत मानने एफर्ट तो लगुच क्वेश्चन बाछिकी सल्व आप देखुए क्वेश्चन लेवल मुझे सेट करुँची आज भी जो क्वेश्चन सेट कर देखिए मत लास्ट को कहे क्वेश्चन लेवल के भल था। मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चन आनी आज मैंने लेवल अफ क्वेश्चन आनी कहीं आम 4-5 दिन बेसिक क्वेश्चन कले एथर टे आडभांस क्वेश्चन करिया जो थे आप फसबे परीक्षा अलग पिला यही क्वेश्चन आम सल्व कर दूसरी आप अलग पिला काटिक आगू जापरेंगे मैं टॉप 2 मैं टॉप 5% पिला आप रहीपर कहीं जिके तो कही मार्क आनीपर कि मैथ आनीपर जदि आप मोर आडभांस मैथ्र चैनल प्ले लिस्ट छाड़ुंट आउ जो टॉप डेली 20 को बेस्ट क्वेश्चन कराऊँगी ताकू आप कर सहित आप जो दिन को एक्सट्रा एत कर सारापर भी आप मैथ जब फरेस्ट गार्ड आरआई भल भल क्वेश्चन 20टा खंड प्राक्ट करत कले आप मैथ आप सियोरीटी आसवे आप भल 18-19-20 भाया स्कोर आप करेंगे जदि आप हार्ड भी पड़ू फिर भी आप 18+ तो करेंगे। बस यहाँ था वीडियो माने स्टार्ट करिया इंट्रोटा देदेली बेस न गपी भिडियोटा स्टार्ट कर आज लेंदी माने भल भल क्वेश्चन आड कर बहुत सारा क्वेश्चन पिला तो आभोड भी करदे। तो आपण कौन केते स्कोर कर प्रथम वीडियो को पॉज कर सॉल्व करेंगे तापर केते कौन रखिले कमेंट करी कहे 20 मोर एतिक रहा मत ये भल लगे पिला अटेम्प्ट करूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। तो फास्ट क्वेश्चन फास्ट पॉज कर सॉल्व करूँ तापर मैं अप्रोच देखूँ करदे देखूँ सी कौन देला द find the weighted arithmetic mean of the first 10 natural number the weightage being the corresponding number मान से कौन कहले ये देखो 10टा देखो फास्ट 10टा नेचुरल नंबर कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ 10टा नंबर रहा सी कहले नंबर वेटेज केतना जे नंबर जहाँ करस्पॉन्डिंग वेटेज भी से माने 1 रो वेटेज 1 2 रो वेटेज 2 3 रो वेटेज 3 4 रो वेटेज 4 5 रो वेटेज एम डट डट चलते 10 रो वेटेज एम चलो जो जो नंबर जहाँ रहा वेटेज भी सेतिक रमें वेटेड एवरेज के बाहर करते आकु आधे गुणुले पुणी आड करते पुणी आकु आधे गुणुले आड करते एमती कर 10 जाए जापर डिवाइड बाय टोटाल केटा नंबर था मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + एम देता मैंने कौन होता कहूँ 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 एमती डट डट होम चलता कौन प्लस 1 10 × 10 करिया तापर आम कौन करते 1 + 2 + 3 + 4 + एम डट डट 10 जाए होता आप देखुना 1 को 1 गले 1 को 1 गले 1 रो स्क्वायर +2 रो स्क्वायर +3 रो स्क्वायर एमती चलो आम जानचे जब फास्ट एन माने फास्ट स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर फॉर्मूला कौन रिवाइज करूँ n होल इनटू n होल इनटू n + 1 होल इनटू 2n + 1 बाय 6 तापर तलटा आमर कौन रोचे मैंने सम ऑफ फास्ट n नंबर तार कौन होता आमर आ भाई कौन n होल इनटू n + 1 बाय ये पूरा फर्मूला यहाँ नंबर सिस्टम ये प्योर फर्मूला माने माने आप एन नंबर पर्यंत आगुरी पार्ट 1 गोटे कर शायद एमती क्वेश्चन गोटे 1 रो स्क्वायर + 2 रो स्क्वायर डट 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 एन पर्यंत जब जाऊँगी ताहले तार सम फर्मूला कौन था n होल इनटू n + 1 होल इनटू 2n + 1 बाय 6 ता तले रहा सेमती एटा कौन हो 1 + 2 + 3 एम चली 10 जाए गला सम ऑफ n नंबर्स फर्मूला कौन n होल इनटू n + 1 बाय 2 आपन फर्मूला जानते बास चुटकी हो खाली कटाकटी करदे एटी n + 1 n + 1 कटिज n कटिगला बल्ला के 2n + 1 एटी एटी दुईटा 6 कटिगला 3 हो माने 2n + 1 बाय 3 एटी n टा के आम 10 पर्यटन नहीं तो
10 पर्यंत नहीं एन टा 10 ହେଇଗଲା ମାନେ ଦେଖୁନ ଆମେ 1 2 3 ଅପ୍ ଟୁ କୋଉ ଯାଏଁ ନେଇଛେ ଏନ୍ ଟା ଆମର କ'ଣ ଅପ୍ ଟୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେଇଛେ ନା ତ ଏନ୍ ଟା ହେଇଗଲା କେତେ 10 ତ ଏନ୍ ଜାଗାରେ 10 ପକେଇଦବା 2 × 10 ପ୍ଲସ୍ 1 ବାଇ କେତେ 3 କେତେ 20 କି 21 ବାଇ 3 ହେଲେ 7 ଖାଲି ବୁଝଉଛି ବୋଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ର୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଡାଟା ହିସାବରେ ପୁରା ଟଫେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଉଥିଲା ମାତ୍ର 4.4% ପିଲା ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କିଛି ନଥିଲା ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏଇଟା ଖେଳିଥିଲା। ଆପଣ ୱେଟେଡ୍ ଆଭରେଜ୍ ଆମେ ଏମିତି ଆମେ ପଢ଼ିନେ କି 2-3ଟା ନମ୍ବର ଦେଉଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ କରିଦେଉଥିଲେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସେଠି ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସମ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ n ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଲା n ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2n ପ୍ଲସ୍ 1 ବାଇ 6 ସେମିତି ସମ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ n ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା n ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ବାଇ 2 ବାସ୍ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଯିବ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବେ ଯଦି ଏମିତିଆ ସିନାରିଓ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ n ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ସମ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ n ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ବାଇ ମାନେ ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ସମ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ n ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ଏମିତିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବେ 2n ପ୍ଲସ୍ 1 ବାଇ 3 ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ମନ ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆକୁ ଏମିତି ଡେରିଭେସନ୍ କରି ଏଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆକୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିଦେଇକି ୱିଦିନ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପ୍ରୋଚଟା ଦେଖିବେ। ତ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା। ସିଏ ଫିଗର ଦେଇନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଫିଗରଟା ଦେଇଛି। ସେ କ'ଣ ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଓ ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ସର୍କଲ୍ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ତା ସେଣ୍ଟରଟା ହେଲା ଓ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁଟା ରାଡ଼ିୟସ୍ ଦେଲା ସର୍କଲ୍ର 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ରାଡ଼ିୟସ୍ ହେଲା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ଟି ଇଜ୍ ସଚ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ ଟି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ଟି ପଏଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା 25 ଲେଖିଛି ଏଠି ଓ ଟି ଏଠି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ ଓ ପଏଣ୍ଟରୁ ଟି ପଏଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଟି from T to tangent TP and TQ are drawn to circle touching at P and Q point ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟାଏ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପଏଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2ଟା ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ଟି ପଏଣ୍ଟରୁ ସର୍କଲ ପରେ ଗୋଟେ ପି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଡ୍ର କରାହେଲା ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଡ୍ର କରାହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସି ପଏଣ୍ଟ ପିଟା ହେଲା ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସି ପଏଣ୍ଟ କ୍ୟୁଟା ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସି ପଏଣ୍ଟ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସର୍କଲ ଆନ୍ସର୍ରେ ମୁଁ କହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ବୁଝା ନ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମ୍ୟାଥରେ ଯାଇକି ମୋର ସର୍କଲର ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଫିର୍ ବି ଏଠି କହିଦେଉଛି ଏଇ ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଉପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2ଟି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଡ୍ର କରିପାରିବା। ତ ଏ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସି ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଟିପି ଗୋଟେ ଟିକ୍ୟୁ ଆଉ ଏ ଟିପିର ଲେନ୍ଥ ଯେତିକି ହେବ ଟିକ୍ୟୁର ଲେନ୍ଥ ସେତିକି ହେବ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି ରୁଲ୍ଟା। ତାପରେ ଏତ ଦେଇଦେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ପି କ୍ୟୁ ଟଚ୍ କଲେ ଓଟି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ଦ ସର୍କଲ ଆଟ୍ ଇ ମାନେ ଦେଖ ଓଟିଟା ହେଲା ମାନେ ଓଟିଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଡ୍ର କରିବା ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ସର୍କଲ ସହିତ ଏଇଟା ଟଚ୍ କରୁଛି ମାନେ ଓଟି ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମେ ଲାଇନ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟଚ୍ କରିବ ନା ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁଠି ସର୍କଲରେ ଟଚ୍ କରୁଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସେ ଇ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଓଟି ପଏଣ୍ଟଟା ଓଟି ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ହେଲା ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ସର୍କଲରେ ଟଚ୍ କରୁଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଇ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ଏ ବି ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ସର୍କଲ ଆଟ୍ ଇ ଦେଖ ଏଇ ଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ନେଇଗଲେ ସର୍କଲରେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟର ମାନେ ରୁଲ୍ଟା କ'ଣ ସର୍କଲକୁ ସେ ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଟଚ୍ କରୁଥିବ ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଟ୍ୟାଞ୍ଜେନ୍ସି ପଏଣ୍ଟ ସେ ଏ ବିଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ସେ ଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଏ ବିଟା ଟଚ୍ କରୁଛି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଇନ୍ଟା ଆମେ ଡ୍ର କଲେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଟଚ୍ କଲା ଏଇ ଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଡ୍ର କଲେ ଏ ବି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଡ୍ର କଲେ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଲା ଟିପି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ଟିକ୍ୟୁ ଆଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଯେଉଁ ଡ୍ର କଲାନି ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା କରୁଛି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରୁଛି ଟିପିକି ଆଉ ଟିକ୍ୟୁକୁ ଟିପିକି ଏଇଟା ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କଲା ତାପରେ ଟିକ୍ୟୁକୁ ବି ପଏଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କଲା ତ ଫିଗରଟା ଡ୍ର କରିଦେଲେ ଆପଣ କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଏ ବି ଆମକୁ ଏ ବି ଲେନ୍ଥଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟଟା ଡ୍ର କରାହେଲା ଏଇ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ଲେନ୍ଥଟା ସେ ଏ ବି ଲେନ୍ଥଟା ସେ ପଚାରିଛି ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଲେଭେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କେତେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ ଆଠୁ ବିୟଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ପକେଇବ ସର୍କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକିଟା ଟାଇମ୍ ପାଇଗଲେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ନା ଟିପିଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଟିକ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ସର୍କଲର ଆମେ ଜାଣିଛେ ସର୍କଲର ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସର୍କଲର ସେଣ୍ଟର ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରୁଛେ ମାନେ ରାଡ଼ିୟସ୍ ଯଦି ଆମେ ଟଚ୍ କରୁଛେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ।
ଯଦି ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ସର୍କଲ ଚାପ୍ଟରରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିବ। ତାହେଲେ ଓ ପି ଟି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ଓପିଟା ଦେଇଥିଲା 7, ରାଡ଼ିୟସଟା ଆମେ ଧରିଛେ 7 ନା, କାରଣ ସର୍କଲର ସେଣ୍ଟରଠୁ ଯେକୌଣସି ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଟଚ୍ କରିବା ସର୍କଲ ଉପରେ ରାଡ଼ିୟସ୍ ହେଇଯିବ। ଓପିଟା ଆମେ 7 ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଓଟିଟା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା କେତେ 25। ତାହେଲେ ଏଇ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଆମେ ପିଟି ପାଇପାରିବାନି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟଟା କେମିତି ପାଇବା? ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ 7, 24, 25 କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ 24 ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାଇଥାଗୋରିଆନ୍ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ପାଇଥାଗୋରିଆନ୍ ରୁଲ୍ ପକେଇବେ। ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା 90ର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲା ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଏଚ୍, ଏଇଟା ହେଲା ପି, ଏଇଟା ହେଲା ବି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଟା ଆମ ଦରକାର ପିଟି ଦରକାର, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର କରିଦେବା। ତା ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ନେଇଗଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆମର କ'ଣ ପିଟିଟା ମାନେ ପିଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦେଇଛି ଓଟିଟା ଦେଇଛି 25ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 7ର ସ୍କୋୟାର ତ ରୁଟ୍ ଓଭର୍। ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆମର କେତେ 24 ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିବେ ମୁଁ କହିଦେବି ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କଲେ ଆପଣ କେତେ 625 ମାଇନସ୍ 49 କରିବେ 576 ତା ରୁଟ୍ ଓଭର୍ 24। ତ ସେଇଟା ହେଲା 24। ଯଦି ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆମେ ପିଟି ପାଇଗଲେ କେତେ ଆମେ ପିଟି ପାଇଗଲେ 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପିଟି ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଡ୍ର କଲେ ଆମକୁ ଆପଣ ଏଠି ମାନେ ସବୁ ସିମିଲାରିଟି ଆଉ କନଗ୍ରୁଏନ୍ସି ପଢ଼େଇଥିଲି ଏଠି ତା ରୁଲ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆପଣ ଭଲସେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଓ ପି ଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଏଠି କରିଦେଇଛି ଓ ପି ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ଟା ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଏଠି ମାନେ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଓ ପି ଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଏଠି ଡ୍ର କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏ ଇ ଟି ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ର କରିଦେଲି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଇ ଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଆଉ ଓ ପି ଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ଟା ମୁଁ ଡ୍ର କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ରହିଲା କହିଥିଲି ନା ସର୍କଲ ସେଣ୍ଟର ରାଡ଼ିୟସ୍ ଆମେ ଯଦି କନେକ୍ଟ କରିବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ଏଠି 90 ହେଲା ଏଠି ବି 90 ହେଇଯିବ। ତ ଆମର ଏ ଇ ଟି ଆଙ୍ଗେଲ୍ଟା ବି 90 ହେବ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କାରଣ ଏଠି ବି ସେମିତି 90 ହେଲା ନା। ଆମେ ସର୍କଲ ଯେକୌଣସି ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ସର୍କଲ ଗୋଟେ ରାଡ଼ିୟସ୍ ଡ୍ର କରୁଛେ ତ ଏ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ରାଡ଼ିୟସ୍ ଆଉ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତ ଏଠି ବି ସେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କଲ ରାଡ଼ିୟସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଯଦି 90 ହେଇଯିବ ଏଇଟା ବି 90 ହେଇଯିବ କାରଣ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ 90 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏ ଇ ଟି ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ପାଇଗଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଓ ପି ଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ଇ ଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ପାଇଗଲେ। ଆମେ ଆଙ୍କର ସିମିଲାରିଟି ଚେକ୍ କରିବା। କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅତି କମରେ ଯଦି ଦୁଇଟା କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଯଦି ସେମ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସିମିଲାର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ପି ଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ପି ଆଙ୍ଗେଲ୍ 90 ଅଛି ଆଉ ଇ ଆଙ୍ଗେଲ୍ 90 ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ୍ 90 ଅଛି ଏଇଟା ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ୍ 90 ଅଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଓ ପି ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ପି ଟିରେ ଏଇ ଟି ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଯାହା ରହୁଛି ଏ ଇ ଟିରେ ଏଇ ଟିଟା କମନ୍ ରହୁଛି ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଆମେ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଦୁଇଟା କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଏଇଆ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବା ଯେ ଓ ପି ଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ସିମିଲାର ଟୁ ଏ ଇ ଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍। ଯଦି ସିମିଲାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ତ ସବୁ ସମାନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ତକ ଗୋଟେ ରେସିଓ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। କେମିତି ରେସିଓ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଦେଖଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ଇଟି ଯେଉଁଟା ଯାହା ସହିତ ଇଟି ବାଇ ପିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇ ବାଇ ଓପି। ସେମିତି ଏଟି ବାଇ ଓଟି ବି ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଥିଲା ଏ ବି ନା, ତ ଆମେ ଏଇ ହାଇଟ୍ଟା ଏଇ ଆମର ହାଇଟ୍ ପାଇଯିବା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଡ୍ର କରାହେବ ଆମେ ଯଦି ଲାଇନ୍ଟା ଡ୍ର କରୁଛେ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇଯିବା ଆର ଡବଲ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଏ ବିଟା ପାଇଯିବା। ତ ସେଇଆ କହୁଛି ଆମକୁ ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଆମର ତିନିଟାକ ସାଇଡ୍ ସମାନ ହେବ ମାନେ ଯଦି ଦୁଇଟା ସିମିଲାର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଇଟି ବାଇ ପିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇ ବାଇ ଓପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଟି ବାଇ ଓଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଟି ବାଇ ଓଟି ନେବାନି କାରଣ ଆମର ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ପାଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିଦେବା। ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରୁଛେ ଇଟି ଆମେ କେତେ ବାହାର କଲେ ଇଟି ଆମେ କେତେ ବାହାର କଲେ ଇଟି ବାହାର କରୁଛେ ନା ଇଟି ବାହାର କରିନେ ଇଟି ହଁ ଇଟିଟା କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିବା କହିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଥିଲା ଓଟିଟା ଥିଲା ଓ ଟୁ ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା କେତେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓ ଟୁ ଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଡ଼ିୟସ୍ ନା 7 ଥିଲା ତାହେଲେ ଇ ଟୁ ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବାହାର କରିବ 25 ମାଇନସ୍ 7 କରିଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 18। ତ ଇଟିଟା ଆମର 18 ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 18 ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ପିଟି ଆମର କେତେ ବାହାରିବ ଆମେ ଏଇଠି କେତେ ପିଟି ବାହାର କରିଥିଲେ 24 ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଇ ଆମର କେତେ ଏଇ ଆମେ ଜାଣିନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଓପି ଆମର କେତେ ବାହାର କରୁଛେ ଓପି ତା ରାଡ଼ିୟସ୍ ସେଟା ହେଲା 7। ଏଇ ଆମର କେମିତି ବାହାର କରିବା ସେପଟକୁ ଗୁଣି ଦେବା ଏଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 18 ଇଣ୍ଟୁ 7 ବାଇ 24 6ରେ କାଟିଦେଲେ 3 4
7 ମାନେ ହଁ 7 ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 5.25 5.25 ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ପାଇଗଲେ 5.25 ଟୋଟାଲ ଏବିଟା କେତେ ହବ ଆର ଡବଲ ହେଇଯିବ 5.5 ଡବଲ କେତେ ହେଇଯିବ 10.5। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସର୍କଲ ୱାନ୍ ସଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଛି। ଏଠି ତାର ରିଭିଜନଟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସେଠି ଆମର କନସେପ୍ଟ ପଢ଼େଇଲି, ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିକି ଆମର ରିଭିଜନ କରିଦେବି। ସବୁ ତ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, ଏଠି ଆମର କର୍ଡ, ଏଠି ଆମର ସିମିଲାରିଟି, ସବୁ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଭାବୁନି ମୁଁ ମନେ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଟପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗଣା ହେଉଛି। ମାତ୍ର 5-7% ପିଲା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆର୍ଆଇରେ ଯେମିତି ବି ସର୍କଲ ଚାପ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ କନଫିଡେନ୍ସ ଗେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କିଛି ହେବନି। ଆମକୁ ଯଦି ମ୍ୟାଥରେ 20ରୁ 20 ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପକଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ 15-16 ଯାଏଁ କରିଦେବେ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଆଗେଇକି ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, କାରଣ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି। କନସେପଚୁଆଲ ନଲେଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ହେକ୍ସାଗନ ଦେଇଦେଲା ABCDEF। ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଟିକେ ଫିଗରଟା ଆପଣ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରିଛି, ଟିକେ ଓଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ରେଗୁଲାର ହେକ୍ସାଗନର ସବୁ ତ ସାଇଡ୍ ସମାନ ଥିବ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଲିଗନ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼େଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ୱାନ୍ ସଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମ୍ୟାଥରେ। ତ 6ଟା ସାଇଡ୍ ସମାନ ଥିବ। ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଯଦି ସେଣ୍ଟରକୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ଡ୍ର କରିଦେବା ଲାଇନ୍, ସେ ଆମକୁ ଇକ୍ୱାଲି 6ଟା ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଦେଇଦେବ। ତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଏରିଆ ବାହାର କରି 6ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ମାନେ ରେଗୁଲାର ହେକ୍ସାଗନ ଏରିଆ ପାଇଯିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, √3/4 a ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 6 କରିଦେଲେ ରେଗୁଲାର ହେକ୍ସାଗନ ଆମେ ପାଇଯିବା। କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି 3, ଏଇଟାର 2। ଏଇ ଆମର କେତେ ଇଚ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ରେଗୁଲାର ହେକ୍ସାଗନ। ଆମେ ଏଇ କେତେ ଦେଇଛି ସେଇଟା √3, ସରି 3 √3 ଗଲେ 3√3 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାନେ 6.2 ଇଣ୍ଟୁ 6.2/2। ଆମେ ଜାଣିଛେ √3 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଦେଲା 1.73 ଦେଲା, ମାନେ 1.73 ଇଣ୍ଟୁ 3 କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 519 ହେଇଯିବ। 10 ଯୋଡ଼ିଦେବା ମାନେ 5, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ √3/3 ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା 5.19 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆକୁ ଆଉ ଗୁଣିବାନି, ଆମେ ଏଇଠି କମନ୍ ସେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆକୁ ଗୁଣିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଭ୍ୟାଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ଅପସନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ନା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଆକୁ 5 ଧରି ପକେଇଲି, ଆକୁ 6 ଧରି ପକେଇଲି, ଆକୁ 6 ଧରି ପକେଇଲି, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 636 180, 180/2 କେତେ 90। ଆମେ ଏଇଟା କମେଇଥିଲେ ମାନେ ଆମେ ଆଜି 6.2କୁ 6 କରିଥିଲେ, ଆକୁ ବି 6.2କୁ 6 କରିଥିଲେ, 5.1 କରିଥିଲେ। ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ କମେଇଥିଲେ, ତାମାନେ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଟା ବାହାରିଲା ମାନେ ଆଠୁ କମ୍ ବାହାରିଲା ନା, ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା କମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଲା, ତାମାନେ ଆଠୁ ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ, 92 ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ମୁଁ 5.1କୁ 5 ଧରି ପକେଇଲି, ଏଠି 6.2କୁ 6 ଧରି ପକେଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ବାହାରିଲା 90 ବାହାରିଲା। ଆକୁ ଯଦି ଧରିଥାନ୍ତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଧରିଥାନ୍ତେ ଆଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ରେ 90 ଉପରେ କେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, ମାରିଦେଇକି ଆଗକୁ ପଳେଇବେ। ଏଥିରେ କିଛି ଫସିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୁଣିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯିବ ଭାରି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏହାର ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖିବେ। ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଗରଟା ଡ୍ର କରିଦେଇଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଗର ଦେଇନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଫିଗରଟା ବନେଇଛି। ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ସର୍କଲରେ PQ2 ହେଲା ଗୋଟେ କର୍ଡ, ସର୍କଲର ଗୋଟେ କର୍ଡ ଆମେ ଡ୍ର କରିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଏଇ ସର୍କଲର ଡାଇମିଟର ଦେଇଦେଲା 28, ମାନେ ଏ ଟୋଟାଲଟା ମାନେ ଡାଇମିଟର ଦେଲା 28, ମାନେ ରାଡ଼ିୟସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 28/2 14 ଡାଟା ପାଇଗଲେ। ଏ PQ ଦେଇଛି ଆମର କେତେ, PQଟା ଦେଇଦେଇଛି କର୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ପଚାରିଲା ଦୁଇଟା ସେଗମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ସେଗମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଛି ଏ ଟୋଟାଲଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଗମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନର ସେଗମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଏଇ PQ ଯେଉଁ ଲାଇନଟା ଡ୍ର କରିଥିବ ସର୍କଲ ଦୁଇ ଭାଗ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି Q ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଏଇଟା ଛୋଟ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଲାଇନଟା ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଉଛି କର୍ଡଟା, ତ ଗୋଟେ ମାଇନର ସେଗମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମେଜର ସେଗମେଣ୍ଟ ହେବ। ସେ ପଚାରିଛି ମେଜର ସେଗମେଣ୍ଟ ଆଉ ମାଇନର ସେଗମେଣ୍ଟର ଏରିଆର ରେସିଓଟା ସେ ପଚାରି ଦେଇଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଟ୍ସ ଓ ସେଣ୍ଟରଟା ମୁଁ O ଧରି ପକେଇଲି, OPQ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷଟା ପଢ଼େଇ ସର୍କଲ ଚାପ୍ଟରରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପଢ଼େଇଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ, ବା ସେଠି ଆମର ଆଉଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। OP ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ସର୍କଲର ସେକ୍ଟର। ଏଇ ସେକ୍ଟର ଏରିଆ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଥିଲା θ/360 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ r ସ୍କୋୟାର। କାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା,
କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍ଟା ହେଲା 360, ଟୋଟାଲଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ ସର୍କଲଟା 360 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଟୋଟାଲ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ନା। ଆମର ଏଇଟା ପଚାରିଲା ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଇଥିଲା କେତେ, ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଡ ଦୁଇଟା ଆମ ସେଣ୍ଟର ଜଏନ୍ କଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା। ତ ଏଇ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲର ଆମର ଟୋଟାଲ 360 ହେଉଛି, ଏଇ 90 ଡିଗ୍ରୀର ଏଇ ଏରିଆଟା କେତେ ହେବ, ଏଇ ଟୋଟାଲ ଏରିଆଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମର ସେପ୍ଟା ହେଇନି, ଓ ପି ଏମିତି ଆସିଲା, ଏମିତି ଗଲା, ଟୋଟାଲ ସେକ୍ଟରର ଏରିଆଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଏ ଟୋଟାଲ ସେକ୍ଟର ଏରିଆରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓ ପି କ୍ୟୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ପି କ୍ୟୁ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟ ଏତିକି ପାର୍ଟ ମିଳିଯିବନି। ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ସେକ୍ଟରଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଓ ପି କ୍ୟୁ, ଏ ଟୋଟାଲଟା ହେଲା ସେକ୍ଟର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସର୍କଲର। ତାପରେ ଏଇ ସେକ୍ଟର ଥିରୁ ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ ଫିଟ୍ ଦେବା, ଓ ପି କ୍ୟୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ ଫିଟ୍ ଦେବା, ଆମକୁ ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାର ମାନ ଅଛି ଏଇଟା ଆମକୁ ମିଳିଯିବନି, ସେଗମେଣ୍ଟଟା ମିଳିଯିବନି। ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେକ୍ଟର ଏରିଆ ବାହାର କରିବା। ସେକ୍ଟର ଏରିଆ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଟୋଟାଲ ସର୍କଲ ଏରିଆ ଥିରୁ ଥିଟା ବାଇ 360 ଗୁଣିଦେବା। ଥିଟା ଆମର କେତେ ଦେଇଛି, 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, ତ 90 ବାଇ 360 ଇଣ୍ଟୁ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। ଏଠି ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିଲା କେତେ, ପାଇଟା ଆମେ ରଖିଥିବା ଏଠି, ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ 22/7 ରଖିଦେବା। ତାପରେ କେତେ, ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ଆର୍ଟା ଦେଇଥିଲା 14 ଇଣ୍ଟୁ 14। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି ମାନେ ସର୍କଲ ଚାପ୍ଟରରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍ କହିଥିଲି। ଯଦି ଆମକୁ ପାଏର ଭ୍ୟାଲୁ 22/7 ଦେଇଥିବ, ସର୍କଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ରାଡ଼ିୟସ୍ ଯଦି 7 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଥିବ, ପେରିମିଟର ହେଇଯିବ 44 ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ଏରିଆ ହେଇଯିବ 154 ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫର୍ମୁଲା। କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଇଟା ଦେଇଥିବ ସର୍କଲର 22/7। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି, ଆମେ ଯଦି ଆର ଯେତିକି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କରିବା, ମାନେ ଲେଟ୍ସ ଆର ଆମେ 5 ଗୁଣ କରିବା, ପେରିମିଟର ଏଇ 44ରେ 5 ଗୁଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆର ସ୍କୋୟାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ, ମାନେ 5 ଏଠି ଗୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଠି 5 × 5 ମାନେ 25ରେ ଏଠି ଗୁଣିଆ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଡ଼ିୟସ୍ ଦେଇଛି 14। ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଥିଲା କ'ଣ, ଯଦି ଆରଟା 7 ହେବ, ଏରିଆଟା ହେଇଯିବ 154, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆରଟା 14 ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏରିଆର କେତେ ହେଇଯିବ, 4 ଗୁଣ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସ୍କୋୟାର 2ର ସ୍କୋୟାର ଆମେ ଗୁଣିଆ ନା, ତାର ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣ ଏଇଆକୁ କଲେ ବି ସେଇଆ ହିଁ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆପ୍ରୋଚ୍ କହୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଲେନ୍ଦି ହେବନି, ସର୍ଟକିନି କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 90/360 ହେଲା 1/4 ଇଣ୍ଟୁ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଉଛି, ଆପଣ ଆକୁ ବି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ୱେରେ ଗଲେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା। 154 ବାହାରିବ ଇଣ୍ଟୁ 2ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 4 ହେଇଯିବ, ଏଠି 4 କଟିଗଲେ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କେତେ, 154। ଆପଣ ଆକୁ ବି 1/4 କରି ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଏଇ 154 ବାହାରିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆମ ରେସିଓଟା କହିଦେଲି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରେସିଓ। ଯଦି ପାଏ ରହିବ 22/7 ଗୋଟେ ସର୍କଲର, ତାହେଲେ ସର୍କଲର ରାଡ଼ିୟସ୍ ଯଦି 7 ୟୁନିଟ୍ ଦେଉଛି, ପେରିମିଟର ହେଇଯିବ 44 ୟୁନିଟ୍, ଏରିଆ ହେଇଯିବ 154 ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ୍। ଆର ଆମେ ଯାହା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ପେରିମିଟର ସେତିକି ୟୁନିଟ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ଏରିଆରେ ଆମେ ତା ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍ଟା। ଏଇଟା କରି ଆମେ ପାଇଗଲେ କ'ଣ, ଏଇ ସେକ୍ଟରର ଆମେ ଏରିଆ ପାଇଗଲେ 154 ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ୍ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ କାଢ଼ିଦେବା। ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଯୋଡ଼େ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ ମଝିରେ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଥିଲା, ହାଫ୍ AB ସାଇନ୍ ଥିଟା। ତାହେଲେ ଏବିଟା କ'ଣ କି, ଦୁଇଟା କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ସାଇଡ଼୍। ଏଠି କ'ଣ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା OPଟା ସର୍କଲର ଗୋଟେ ରାଡ଼ିୟସ୍, ଏଠି ବି ଏଇଟା OPଟା ସର୍କଲର ରାଡ଼ିୟସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଆର୍, ଏଇଟା ବି ଆର୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, ହାଫ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ କଥା ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ସାଇନ୍ ଥିଟା। ସାଇନ୍ ଥିଟା କେତେ, ସାଇନ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାଇନ୍ 90 = 1, ଏଠି ଆମେ 1 ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ, 14 ଇଣ୍ଟୁ 14, ତାମାନେ ଏଇଟା କଟିଗଲେ 7, 14 × 7 = 98 ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ପାଇଗଲେ ସେକ୍ଟର, ଏଇ ସେକ୍ଟର ଏରିଆଟା ପାଇଗଲେ 154 ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ୍। ତାପରେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ ପାଇଗଲେ 98 ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ୍। ତାହେଲେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଏରିଆଟା କେମିତି ପାଇବା, ଆ ଦୁଇଟା ଫେଡ଼ ଦେବା, ମାନେ 154ରୁ, ମାନେ ସେକ୍ଟର ଏରିଆରୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ ଫେଡ଼ ଦେବା। 154ରୁ 98 ଫେଡ଼ ଦେଲେ ଆମେ କେତେ ରହୁଛି, 56 ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପାଇଲେ ଏଇ ମାଇନର ସେଗମେଣ୍ଟର ଏରିଆ ପାଇଗଲେ। ଏଥର ମେଜର ସେଗମେଣ୍ଟର ଏରିଆ କେମିତି ପାଇବା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ PQ ଲାଇନଟା ଯେଉଁ ଡ୍ର କରାଯାଇଛି, এইଠୁ ଟୋଟାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଏଇଟା ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ନେଲେ, ଏଇଟା ମେଜର ସେଗମେଣ୍ଟର ଆମେ ଏରିଆ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଟୋଟାଲ ସର୍କଲ ଏରିଆ ଭିତରୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାଇନର ସେଗମେଣ୍ଟର ଏରିଆକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ଆମକୁ ମେଜର ସେଗମେଣ୍ଟର ଏରିଆ ମିଳିଯିବନି। ଭଲସେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ଟୋଟାଲ ସର୍କଲଟା ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ରହୁଛି, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଯଦି ଆମେ ଫେଡ଼ ଦେବା, ତାହେଲେ ମେଜର ପାର୍ଟ ଆମେ ପାଇଯିବା। ତ ଆମ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି 154 ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ କରୁଥିଲା, 4 କରୁଥିଲା, ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ସର୍କଲର ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ବାହାରୁଥିଲା। କେତେ ହେଉଛି ଏଇଟା, 154 କେତେ, 616 ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଫେଡ଼ ଦେବା କେତେ, ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା କେତେ, ମାଇନର ସେଗମେଣ୍ଟର ଏରିଆ ପାଇଥିଲେ କେତେ, 56 ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ୍। 56 ଫେଡ଼ ଦେଲେ କେତେ ହେବ, 560 ସ୍କୋୟାର
यूनिट। ତାମାନେ 5 ଏଠି ପାଇଗଲେ କ'ଣ ମେଜର ସେଗମେଣ୍ଟର ଏରିଆ ପାଇଗଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ମାଇନର ସେଗମେଣ୍ଟର ଏରିଆ ପାଇଲେ 56। ତ ରେସିଓ କ'ଣ ହେବ 560 ଇଷ୍ଟୁ 56 କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 56 କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା 10:1। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲେବୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ସର୍କଲ ଚାପ୍ଟରରେ ଡିଟେଲଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସର୍କଲ ଆନ୍ସରଟା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବେ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ସେକ୍ସନରେ ସର୍କଲ ଆନ୍ସର ମାରିଦେବେ, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ, କର୍ଡ, ସେକ୍ଟର, ସେଗମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି କ୍ଲିୟର କରେଇଛି। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଚେକଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖିବେ। କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଦେଲା, 2 ପାଇପ୍ ଆର୍ ଓପନ୍ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି, ଏ କ୍ୟାନେଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ, କେନାଲ ଫିଲ୍ଡ 14 ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେନାଲଟା 14 ଘଣ୍ଟାରେ ଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଦ କେନାଲ 12 ଘଣ୍ଟା ସ୍ଲୋୟର ଦେନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ। ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପାଇପ୍କୁ x ଆୱାର ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପାଇପ୍କୁ ମାନେ ପାଇପ୍ 1 ପାଇପ୍ 2 କରିଦେଲି, ପାଇପ୍ 2 କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି x ପ୍ଲସ୍ 12 ଆୱାର ଅଧିକ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି P1 ପ୍ଲସ୍ P2 କେତେ 14 ଘଣ୍ଟା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଟା ଟାଇମ୍, ଏଟା କାମ, ଏ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବେ ନା, ସେ କାମ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ରେସିଓ କ'ଣ ହେବ ଯେ 1/x Tର ପ୍ଲସ୍ 1/x ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଦେଇଥିଲା 12, ଏଇଟା ହେଲା P2ର ଇଜିକାଲ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଓଭରାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ଆର୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଓଭରାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବାହାରିବ। ତାହେଲେ କେତେ କାମ ଆମେ ଗୋଟେ ଧରିଛେ ନା, ୱାର୍କ ବାଇ ଟାଇମ୍ କଲେ ଆମର ଏଫିସିଏନ୍ସି ବାହାରି ପଡ଼ିବ 1/14। ଆକୁ ଆମର ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ଟିକେ ଭଲ ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହଁ। ଭାବିବେ ନା ଖାଲି ଟାଇମ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି ଖାଲି କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲସିଏମ୍ ନେଇଗଲେ x ଇଣ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ 12 ଉପରେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଯଦି କଟିଦେଲେ x କଟିଗଲେ x ପ୍ଲସ୍ 12 x ପ୍ଲସ୍ 12 କଟିଗଲେ x 1/14 ସଲ୍ଭ କରିବେ। 2x ପ୍ଲସ୍ 12 ହେଇଯିବ ବାଇ କେତେ x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ x ଇଣ୍ଟୁ 12 କେତେ 12x, ତାପରେ ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ହେଉଛି 1/14, ଏଇଟା ହେଲା 1/14। ଏଇଠି ଲେଖିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଲେଖିବା କେତେ, ଏଇଟା ଯଦି ଏପଟେ ଗୁଣିଦେବା ମାନେ 14 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2x ପ୍ଲସ୍ 12 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ, ଏଠି ସେପଟେ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 12x ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଏଇଟା 14 ଗୁଣିଲେ 28x ପ୍ଲସ୍ 14 ଇଣ୍ଟୁ 12 କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା କେମିତି 14 ବାର କେମିତି ଗୁଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 13, ଏଇଟା 13 ମାଇନସ୍ 1, ଏଇଟା 13 ମାଇନସ୍ 1, ଏଇଟା 13 ପ୍ଲସ୍ 1, ତାହେଲେ a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର କଲେ 13 ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 1 ସ୍କୋୟାର କରିଦେଲେ 169 ମାଇନସ୍ 1 168। ଏମିତି ଆପଣ କରିବେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ଗୁଣିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 12। ଏଇଟା ଲେନ୍ଦି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆଗକୁ ନେବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ନେଇ ଆସିବା, ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ନେଇ ଆସିବା, x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 12x, ଏଇଟା ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ 28x, ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ ମାଇନସ୍ 168 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଇଗଲା। 12x 28x ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 16x ମାଇନସ୍ 168 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0। ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇଗଲେ, ଆମ ରୁଟ୍ଟା କେମିତି ବାହାରିବା ପଜିଟିଭ୍ ରୁଟ୍ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ଯେ କାହାକୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ 16 ମିଶେଇଲେ କେତେ 162 ହେଉଛି। ହେରା ଗଲେ ଲେନ୍ଦି ହେବ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଦେବା, କ'ଣ ମାଇନସ୍ b ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ac ବାଇ 2a। ଆମର ଏଠି ଏର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ x ସ୍କୋୟାର କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା 1, ଏଠି ଅଛି ଏଇଟା a ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଭୋଲ୍ଟ ହେଇଯିବ b, 168 ମାଇନସ୍ 68 ହେଇଯିବ c। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ପଜିଟିଭଟା ନ କାହିଁକିନା ଆମର ୱାର୍କଟା ଏଫିସିଏନ୍ସି ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓନ୍ଲି ପଜିଟିଭଟା ନେବା। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଏତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ବିଟା କେତେ ଦେଇଥିଲା 16, ମାନେ ମାଇନସ୍ 16 ମାଇନସ୍ 16 ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର, ମାନେ ମାଇନସ୍ 16 ସ୍କୋୟାର କଲେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 256 ମାଇନସ୍ 4ac, 4 ମାଇନସ୍ 4 ଇଣ୍ଟୁ a କେତେ 1 ଇଣ୍ଟୁ c କେତେ ମାଇନସ୍ 168। ତାକୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ନେବା ବାଇ 2a, 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା କେତେ 1 ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରଫ୍ ନେଇଯାଉଛି ଟିକେ, ଏଇଟା ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା ଏଠି, ଏଇଟା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ମାଇନସ୍ 16କୁ ମାଇନସ୍ 16କୁ ମାଇନସ୍ ନେଲେ ହେଲା 16 ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ 256
256 ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 163 4 16 64 640 ପ୍ଲସ୍ 24 ମାନେ 8 32 640 ପ୍ଲସ୍ 32 କେତେ 672 ରୁଟ୍ ଓଭର ନେବେ ବାଇ 2 ଆପଣ ଯେମିତି ଲାଗୁ ଅଛି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ କେସ୍ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯିବ ହାର୍ଡଲି 2 ମିନିଟ୍ରେ କରିବେ କ'ଣ ଅଛି ଏକ ମାର୍କ ତ ପାଇଯିବେ ନା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 16 ରହିଲା ପ୍ଲସ୍ ଆର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ହେଇଯିବ 256 672 256 672 6 2 8 7 5 12 2 1 6 2 8 1 9 928 ମାନେ 16 ପ୍ଲସ୍ 928 ରୁଟ୍ ଓଭର ବାଇ 2 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟା ପାଇଲେ ଆମେ କାହା ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଯିବା କହିଲେ ଆମେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଯିବା କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଥିରୁ ରୁଟ୍ଟା ପାଇଯିବା ନା ଆର ରୁଟ୍ ପାଇଲେ ଆମେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଯିବା ତ ଏଇଟା ହେଲା ଜିନିଷ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ପାଇଯିବା ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଲେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାଠୁ 928 ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ରୁଟ୍ ନେବା ଆମେ ରୁଟ୍ କାଢ଼ି ପାରିବା ଆମେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ନେବା ଆମେ ଜାଣିଛେ 30ର ସ୍କୋୟାର 900 31ର ସ୍କୋୟାର 961 ଏଇଟା ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲାଏ କରୁଛି ମାନେ 30.5 ପାଖାପାଖି ରହିବ ଭ୍ୟାଲୁଟା ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ନେଉଛି ମୁଁ ଏଠି ହେଲା 16 ପ୍ଲସ୍ 30.5 କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 30 ଟୁ 28 ଉପରେ ରହୁଛି 961 ସେ 30 31 ଭଳିଆ କମ୍ ରହୁଛି ମାନେ 0.5 ଟିକେ କମ୍ ରହିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 30.5 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇଗଲି ବାଇ 2 କରିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ 16 ପ୍ଲସ୍ 30 କେତେ 46.5 ବାଇ 2 ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 23.25 ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟେଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ ଟିକେ 19 ପିସ୍ ଉପର ମାନେ ବେଶୀ ନୁହଁ ନା 23.25 ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଟିକେ 24 କି 23.23 ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏତେ ପକେଇବନି ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ତାପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ନା ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା କାହାର ପାଇପ୍ 2ର ପଚାରିଥିଲା ନା ପାଇପ୍ 2 ଥିଲା କେତେ ଏକ୍ସରେ ଆମର 12 ଘଣ୍ଟା ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସରେ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ସଟାକୁ ଆମେ ପାଇପ୍ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଆଲୋନ୍ କଲେ ତାହେଲେ ପାଇପ୍ 2ର ଆମେ କେତେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 12 କରିଥିଲେ ନା ଆଧିରେ ଆମେ 12 ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କେତେ ହେଇଗଲା 35.25 ଏଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏତିକି ବାହାରିବ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ 35 ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 35.23 ଏଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ନେଇ କରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏଇ ଆପ୍ରୋଚରେ କରିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫସିବେ ପିଲା ଏଇଠି ଆପଣ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ନେଇକି ଅପସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2 ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଏଠି 4 ଏତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ନା ମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟଲି କେତେ ରହୁଛି ଆମେ ଏତେ ବି ବଡ଼ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ନେଇଯାଇନେ ତାପରେ ଏତେ ଦୁଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ 2 ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେଇ 35 ପାଖାପାଖି ରହିଲା ତ ଏଇଟା 35.25 ବାହାର କଲି ନା 35.23 ରହିଲା ସେତିକି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ଆପଣ ଏମିତି ୱେରେ କରିବାର ଥିଲା ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କରିବେ ନହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 1500 ତ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି 20ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ କଲେ ହିଁ 20ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଲା 1/√2 ପ୍ଲସ୍ √3 ମାଇନସ୍ √5 ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 1/√2 ମାଇନସ୍ √3 ମାଇନସ୍ √5 ଆପଣ ଏମିତି ଦେଲେ ଆପଣ ଆକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବେ ସଜେଇବି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ √2 ମାଇନସ୍ √5 ପ୍ଲସ୍ √3 ପ୍ଲସ୍ 1/√2 ମାଇନସ୍ √5 ମାଇନସ୍ √3 ଏଇଥିରେ ଏଇଆ ହିଁ କରିବାର ଥିଲା ଏତ ଜାଣିଦେଲେ ଆପଣ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା √5 ହେବ ଏଇଟା ମୁଁ 2 ଲେଖିଦେଇଛି ହଁ ଏଇଟା ହେଲା √2 ଏଇଟା √2 ମାଇନସ୍ √5 ପ୍ଲସ୍ √3 √2 ମାଇନସ୍ √5 ମାଇନସ୍ √3 ଆପଣ ଏଇ √2 ମାଇନସ୍ √5 ଏ ଧରି ପକେଇଲେ ଏଇଟାକୁ ଏ ଧରି ପକେଇଲେ ଏଇଟାକୁ ବି ଧରି ପକେଇଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଲସିଏମ୍ ନେବା କେମିତି ନେବା ଏଇଟାକୁ ଆଧିରେ ଗୁଣା ହେବ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଏଇଟା ଯଦି ଏ ଧରି ପକଉଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ନା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଲସିଏମ୍ ନେବା ଟୋଟାଲ୍ଟା ଏ ଦୁଇଟା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏଲସିଏମ୍ ନେବା ଆମେ √2 ମାଇନସ୍ √5 ଏ ଟୋଟାଲ୍ଟାକୁ ଏ ଧରି ପକେଇଲେ √3 କି ବି ଧରି ପକେଇଲେ ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଏ ଧରିଛେ ଏଇଟାକୁ ବି ଧରିଛେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଏ ଧରିଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ତଳେ ଏଲସିଏମ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ କେତେ √2 ମାଇନସ୍ √5ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ହେଲା ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର କେତେ √3ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଆମେ ହରିଆ ଟୋଟାଲ୍ରେ ଆମେ ଏଲସିଏମ୍ ନେଲେ ଯଦି ଏଲସିଏମ୍ରେ ଏଇଟା ହରିଦେବା ବଳି ପଡ଼ିବ କୋଉଟା ଏଇଟା ବଳି ପଡ଼ିବ ମାନେ କେତେ ଉପରେ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଏକରେ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ √2 ମାଇନସ୍ √5 ମାଇନସ୍ √3 ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଏଲସିଏମ୍ ଦେହରେ ଏଇଟାକୁ ହରିଦେଲେ ଏଇଟା ବଳି ପଡ଼ିବ ଏଇଟାକୁ ଏକରେ ଗୁଣିଦେଲେ ଉପରେ ଏଇଟା ଆସିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ √2 ମାଇନସ୍ √5 ପ୍ଲସ୍ √3 ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଇଟା ଏମିତି ମାନେ ହାଲକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ କ'ଣ କଟୁଛି √3 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ଉପରେ ରହିଲା କ'ଣ √2 ମାଇନସ୍ √5 √2 ସରି ହଁ
√2 ମାଇନସ୍ √5 √2 ମାଇନସ୍ √5 ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 2 ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଥର 2 √2 ମାଇନସ୍ 2 √5 ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଯଦି 2 √2 2 √5 ହେଇଯିବ √2 କୁ √2ରେ ଆଡ଼୍ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 2 √2 ହେଇଯିବ ସେମିତି ମାଇନସ୍ √5 କୁ ମାଇନସ୍ √5ରେ ଆଡ଼୍ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ମାନେ ମାଇନସ୍ 2 √5 ତାହେଲେ 2 କମନ୍ ନେଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ √2 ମାଇନସ୍ √5 ଉପରେ ରହିଗଲା ତଳେ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ a ମାଇନସ୍ b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ a ମାଇନସ୍ b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ab ମାନେ କେତେ √2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ 2 ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର କେତେ √5 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 5 ମାଇନସ୍ 2ab ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ √5 ଇଣ୍ଟୁ √2 ମାନେ କେତେ 2 √10 ହେଇଯିବ ଏଇଟା ତଳେ ତାପରେ ମାଇନସ୍ କରିବା କେତେ √3 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ 3 ହେଇଯିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲେ ଲେଖୁଛି ପୁଣି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛି 2 କମନ୍ ହେଇଛି ଉପରେ √2 ମାଇନସ୍ √5 ତଳେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଆଉ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା 5 2 7 ଏଥିରୁ 3 ପଡ଼ିବ କେତେ 4 ମାଇନସ୍ 2 √10 ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଉପରେ ତ 2 କମନ୍ ଯାଇଛି ମାନେ √2 ମାଇନସ୍ √5 ଯାଇଛି ତଳେ ଯଦି ଆମେ √2 କମନ୍ ନେଇଯିବା କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି 4 2 କମନ୍ ପଡ଼ିଲେ 2 ହେଇଗଲା 2 √10 ରୁ 2 କମନ୍ ପଳେଇଲେ କେତେ ହେଲା ଖାଲି √10 ରହିଲା ତାପରେ ଏଇଟା 2 କଟିଗଲା ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ √2 ମାଇନସ୍ √5 ତଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଆଉ ମାଇନସ୍ √10 √2 କମନ୍ ନେଇଗଲେ ଏଇଠି କେତେ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା √2 କମନ୍ ନେଲେ କେତେ ରହିଯିବ ଏଇଠି 2 ମାନେ ଦେଖ √2 କୁ √2ରେ ଗୁଣିଲେ 2 ହେଉଛି ନା ତ ଏଥିରୁ ଯଦି ଏଥିରୁ √2 କମନ୍ ନେବା କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି ବଳି ପଡ଼ିବ √2 ଏଠି ବଳି ପଡ଼ିବ ମାନେ √2 ଇଣ୍ଟୁ √5 କଲେ √10 ହେଉଛି ତ ଏଠି √2 କମନ୍ ନେଇଗଲେ ଏଠି କେତେ ବଳିବ √5 ତାହେଲେ ଉପର √2 ମାନେ ଏଇଟା ଗୁଣା ହେଇଛି ନା ତ ଏଇଟା କଟିଯିବ ବଳିଲା କେତେ 1/√2 ବଳିଲା ତ ଆମକୁ ଦେଇଛି √2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ √2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିଲା 1.414 ମାନେ 1/1.414 ଆପଣ ଆକୁ ଦେଇ ଡରନ୍ତୁନି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ 1/14 କେତେ ହେଉଛି 7.28 ପାଖାପାଖି ସେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି 1/14 ଭଳିଆ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 0.7 ସମଥିଙ୍ଗ ରହିବ ଅପସନ୍ ଲେଖି ପକେଇବା କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ 1.1 ଟା 1 ବଡ଼ ହେଉଛି ହେବନି ଏଇଟା 8 ହେଉଛି ହେବନି ଏଇଟା 5 ହେବନି ଏଇଟା 7.070 ଏଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ନେଇ କରିବେ ଏଇ ଯାଏଁ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କଲେ ଏଇଠି ପିଲା ହଇରାଣ ହେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 1/14 ଅଛି ମାନେ 0 ଦଶମିକ ଭୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1/14 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ମାନେ ଆମର ଜାଣିଛେ 1/14 ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1/14 ନେଲେ ଆମର କେତେ ହେଉଛି କେତେ ରହୁଥିଲା ଆମର 100/14% କେମିତି ବାହାର କରୁଥିଲେ 100/14 ଇଣ୍ଟୁ 2/14 ମାନେ 7/1/7 ଏଇଭଳିଆ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଥିଲା ନା ତା 7 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ବାହାରିଥିଲା ତ ଏଠି ଯେମିତି 1/1.414 କଲେ ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁ ହବନି 0.7 ପାଖାପାଖି ରହିବ ଭ୍ୟାଲୁଟା 0.707 ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖିବେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଫିଗରଟା ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ଏଠି ହେଲା ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ এটা হলো ইনসার্কল এটা হলো সার্কিউম সার্কল তার ইনসার্কল রেডিয়াসটা হলো এন রেডিয়াস এই সার্কিউম সার্কল রেডিয়াসটা হলো সার্কিউম রেডিয়াস ମୁଁ এটা ପଢ଼େଇଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ଆଉ ବି ଏଇଟା ବି କହିଛି ଯେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ରେ ମାନେ ହାଇପୋଟେନସ୍ଟା ଯାହା ହେବ ସର୍କିଉମ୍ ସର୍କଲ୍ର ସେଇଟା ଡାଇମିଟରଟା ସେଇଆ ହେବ କାରଣ ତାର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ସର୍କଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ ନା ହାଇପୋଟେନସ୍ ବାଇ 2 କଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା କ'ଣ ନା ସର୍କିଉମ୍ ସର୍କଲ୍ର ରେଡ଼ିୟସ୍ ପାଇଯିବା ବେଶୀ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ପଢ଼େଇଛି ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଖିବେ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହିନଥିଲି ଯଦି ଏମିତିଆ ସିନେରିଓ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନସର୍କଲ୍ ଥିବ ଆଉ ତା ବାହାରେ ଗୋଟେ ସର୍କମ୍ ସର୍କଲ୍ ଥିବ ଆଉ ଇନସର୍କଲ୍ ଇନ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଦେଇଥିବ ଆଉ ସର୍କମ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଦେଇକି ଏରିଆ ପଚାରି ଦେଇଥିବ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କ'ଣ କହିଦେଉଛି ସେଇଟା ୱାନ୍ ସଟ୍ ସର୍କଲ୍ରେ ପଢ଼େଇ ନଥିଲି ଦେଖିଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପକଉଛି ତ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଏରିଆ କ'ଣ ଆମକୁ ଇନ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଦେଇଛି କେତେ ଇନ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ଆଇ ଡିନୋଟ୍ କରୁ କେତେ ଦେଇଥିଲା ଇନ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍ 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତା ସର୍କମ୍ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଦେଇଛି କେତେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆର୍ ଡିନୋଟ୍ କରୁ ସେଇଟା ଦେଇଛି କେତେ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ ଆମକୁ ଯଦି ପଚାରିଲା ଏମିତି ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଏମିତି ସିନେରିଓ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବଳ କାମ ଦେବ କେଉଁଥିରେ କହୁଛି ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଇନସର୍କଲ୍ ଆଉ ସର୍କମ୍ ସର୍କଲ୍ ଥିବେ
इन रेडियस ଦେଇଥିବ, सर्कम रेडियस ଦେଇଥିବ, राइट एंगल एरिया पचारिथिବ। ଆଉ କୋଉ ट्रायंगल ଏଇଟା କାମ ଦେବନି, ମୁଁ ଭଲସେ ନୋଟିଫାଇ କରି କହୁଛି। ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମୁଲା ଅଲରେଡି କହିଛି, ଯେମିତିକି ଇନ୍ ରେଡିୟସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହିଥିଲି, ଏରିଆ ବାଇ ସେମି ପେରିମିଟର ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରାयंगल, ସେଟା ହେଲା ଇନ୍ ରେଡିୟସ୍ ସବୁଥିରେ କାମ ଦେଉଥିଲା। ସେମିତି सर्कम सर्कल ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହିଲି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାयंगल ଉପରେ सर्कम सर्कल କରୁଛେ, ତାର सर्कम रेडियस ବାହାର କରିବା ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହିଥିଲି, ଟ୍ରାयंगल ତିନିଟା ସାଇଡ୍ ଦେଇଥିବ, ମାନେ ଏ ବି ସି ତିନିଟା ସାଇଡ୍ ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟୁ ସି ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सेटा सबुथिरे काम दबो, एथिरे भी सेटा काम दबो, किंतु सेटा लेंथी हबो, गोटी गोटी गले डेरी हबो। एमते से परी एग्जामिनर टीसीएस एक्सपेक्ट करछे आपण एई वेरे करंतु, सेइ में फॉर्मूलाटा बनिछि, तार डेरिवेशन कर एठी पहुंचिछे। ए रिजल्ट जदि आपण मन रखछंती, एमते सिनेरियो फॉर्मेशन होउछि, जे गोटे राइट एंगल ट्रायंगल बाहर गोटे सर्कम सर्कल थिबो, इन सर्कल थिबो, इन रेडियस देथिबो, सर्कम रेडियस देथिबो, पचारथिबो राइट एंगल ट्रायंगल एरियाटा केते, तो सेठी आपण वैल्यू पुट करी एई फॉर्मूला r स्क्वायर माने इन रेडियस स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन रेडियस इंटू सर्कम रेडियस, बस वैल्यू पुट करन एरिया बाहर पड़ो केते, r स्क्वायर केते 4 माइनस इन रेडियस स्क्वायर केते 24 रो स्क्वायर प्लस 2 इंटू 24 इंटू 50 केते ले जो 24 स्क्वायर केते 576 प्लस 24 इंटू 1200 दुने 2400 केते गेले 2400 576 2976, बस मारदे आगु पळा। एमते एटा बहुत भलो क्वेश्चन टा, आपने फॉर्मूलाटा रट्टा मार दियंतु, बाई चांस जदि एटा परीक्षा एमते पकई दोउची, कारण से प्राय एमते सब इन सर्कल पकोउची, पछु पछु आउरी हार्ड पकेबो, जदि पकोउची आपण एटा मन रखंतु। आज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जानिया चाहउछंती, त सर्कल आंसरटा देखंतु, और सब ट्रायंगल सब बाहर करिया पे हम कहिछि, किंतु एठी एटा स्पेशल केस थिला, एग्जामिनर एई वे आपण एक्सपेक्ट करछि आपण करंतु बोली, हार्डली 15 सेकंड 20 सेकंड हे जिवो, आपण से मैनुअल मोड रे करिवे त लेंथी हबो, तो एटा आपण नोटबुक रे ऐड कर देबे फॉर्मूलाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट पॉज करी सॉल्व करंतु, करदेले किसी ना एते एते हार्ड करदेले गोटे इजी कर दियंतु, मनटा टी हल्का हे जिवो। कोन देछि जे 30 घंटे 200 डिस्टेंस देला 240 किलोमीटर, जाउची केते 30 घंटे अपस्ट्रीम, माने अपस्ट्रीम स्पीड हम बाहर कर दवा बाई 30 करले 80 किलोमीटर पर और डिस्टेंस बाई टाइम कले हम स्पीड बाहर पइला यूएस अपस्ट्रीम स्पीड, सेम कले सेम डिस्टेंस को हम 24 घंटा रे कवर करछे डाउनस्ट्रीम में, माने 240 किलोमीटर डिस्टेंस पे अछि, एटा को 24 घंटा रे से कवर करछि, तारनटा डी स्पीड डी एटा डाउनस्ट्रीम स्पीड कवर कला ना, ताले केते हला एटा हला 10 किलोमीटर पर आवर बाहर पइला डाउनस्ट्रीम स्पीड बाहर पइला। ता माने आमे जानछे पचारला कोन स्ट्रीम स्पीड पचारला, माने स्रोतर वेगटा केते, आमे जानछे डाउनस्ट्रीम स्पीड स्रोतर वेग के बाहर करे डीएस माइनस यूएस बाई 2, माने डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 कर दवा, 10 माइनस 8 माने 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। एटा किछ नथिला, जस्ट ऐड करथिले टी रिलैक्स नै। तापर देखो यदि पचार थांता स्टील वेट बोट रो माने स्पीड इन स्टील वेट रो पचार थांता, ताले हम कोन पथाने एटा ऐड कर दे थांते, माने डीएस प्लस यूएस बाई 2 10 प्लस 8 बाई 2 18 बाई 2 9 किलोमीटर पर आवर, बस इजी क्वेश्चन थिला आपण कर देथिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट पॉज करी सॉल्व करंतु, तापर देखंतु करदेले। तो एटा स्टैटिस्टिक्स गोटे क्वेश्चन, आपण जे आरआई रो प्रीलिम रो देखुथिबे, माने पिलांको रिव्यू देखुथिबे, प्रति शिफ्ट रे स्ट्रैटेजी क्वेश्चन आसुची नले अल्टरनेट शिफ्ट रे आसुची, तो एटा हला ग्रुप डाटा। मु टोटल आंसर स्टैटिस्टिक्स रे सब पढेइची, बस जे सेठी आपण पढिसंती एटा करिवे, नले आपण स्किप करि परिबे, किंतु मु एटा सेइ माने पय कहूची जो माने 20 ରୁ 20 रखिया चाहउछंती, हम मोटो सेया ना। तार एटा फार्मूला रहउची कोन, आमे जे एमते ग्रुप डाटा रो आमे जे बाहर करिया मोड बाहर करिया, तो कोन फार्मूला मोड पछे ना, मोड फॉलो ना, एटा फार्मूला हला l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय f1 माइनस f0, तापर एटा f1 माइनस f1 सॉरी 2f1 माइनस f0 माइनस f2, एटा टोटल इनटू हाइट। आमे देखिए कोटा कोन रहिला, एल आपण प्रथमे बाहर करिवे मॉडल क्लास कोटा, मॉडल क्लास जो जहार फ्रिक्वेंसी सबुठ अधिक तो सेटा हला मॉडल क्लास, आज कोटा अधिक कोटा अछि 8 रो अछि, एटा हला मॉडल क्लास। एई मॉडल क्लास जो रहिला हम क्लास इंटरवल टा, तार लोअर लिमिट हला एल, ताको हम एल डिनोट करछि। प्रथमे मॉडल क्लास बाहर करिवे, सब मु स्टैटिस्टिक्स 5 रे पढेछि, एठी आपण जे पढिछन सेटा आराम से एटा उडै दोथिबे, फिर भी आपण कहि दोछि मॉडल क्लास बाहरला, जोडा सबुठ अधिक फ्रिक्वेंसी ता मॉडल क्लास ता सेउडा धरिया, एटा 8 टा अछि ना एटा धरिया, आर जो क्लास इंटरवल रहला आर लोअर लिमिट रहला एल, एटा 10 प्लस f1 कोन हम मॉडल क्लास बाहर करथले, एटा हला f1, तापर आ पर जोटा वैल्यू आछो सेटा हला f2, आ पूर्व जोटा वैल्यू आछो सेटा हला f0। आ हाइट टा एज टा कोन
କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ମାନେ 0 ରୁ 10 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 10, 10 କୁ 20 କେତେ 10, 20 30 ଡିଫରେନ୍ସ 10, ଏଇଟା ହେଲା ଏଜ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 10। ବାସ୍ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଖାଲି ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିଦେବା। ତ F1 କେତେ ଆମର 8 ମାଇନସ୍ F0 କେତେ 5 ବାଇ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣ 2F1 ମାନେ କେତେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16 ମାଇନସ୍ 5 ମାଇନସ୍ କେତେ 6 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ କେତେ 10। ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 10 ପ୍ଲସ୍ 8 ରୁ 5 ଗଲେ 3, ତାପରେ 16 ରୁ 6 5 11 ପଳେଇଲେ 5 ଇଣ୍ଟୁ 10 କଟିଗଲେ 2, 10 6 16 ଆନ୍ସର ବାତିକି ଆଗକୁ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି, ଯଦି ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ ଆପଣ ମୋଡ୍ ପଚାରିଦେଲା, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁ ମୋଡ୍ଟା ବାହାରିବନି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋଡାଲ କ୍ଲାସ୍ର ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ବାହାରିବ। ମାନେ ଆର ମୋଡାଲ କ୍ଲାସ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଇଟା ମୋଡାଲ କ୍ଲାସ୍ ବାହାର କଲେ ନା ଏଟା ସବୁଠୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ଅଛି, ତ ମୋଡ୍ଟା ଯାହା ବି ବାହାରିବ ଡାଟା ସେଟ୍ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ମୋଡାଲ କ୍ଲାସ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଥିବ। ମାନେ 10 ରୁ 20, ଏଠି ମୋଡାଲ କ୍ଲାସ୍ 8 ମାନେ ଆମ ମୋଡ୍ଟା ସବୁବେଳେ 10 ରୁ 20 ଭିତରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା 24 22 ଦୁଇଟା ତ ହବନି, କିନ୍ତୁ 18 16 10 ରୁ 20 ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ସିନାରିଓ ହେଇଥିବ ଯେ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା 10 20 ବାହାର ରେଞ୍ଜ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରିଦେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଖାଲି 16 ଥାନ୍ତା, ବାକି ଏଇଟା 18 ବଦଳରେ 25 ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଗୁলো କିଛି ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟୁଆଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମୋଡାଲ କ୍ଲାସ୍ ହବ ତାରି ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ହିଁ ମୋଡ୍ ବାହାରିବ। ଯଦି ଅପସନ୍ ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ମାନେ ବଡ଼ ଲେନ୍ଦି ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଥିବ ଯେ ପିଲା ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଠି ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଡ଼େ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରୁଛି ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାନୁଆଲି ସଲ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ସବୁତକ ଜିନିଷ କହିଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ୱାନ୍ ସଟ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ କରିବେ। କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ରୋହିତ ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ସମ୍ ମନି ଇନ୍ HDFC, ମାନେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ କିଛି ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା, ମାନେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମକୁ ଦେଇନି। କେତେ ରେଟ୍ରେ 3% ପର୍ ଆନମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ସେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଉଡ୍ ବି କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର 2 ବର୍ଷ, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କେତେ ହେବ। କେମିତି ଜାଣେ, ତାର ଡାଟା କ'ଣ ଦେଲା ଯେ ଯଦି ରୋହିତ ପାଉଛି 101 ଟଙ୍କା 8 ଆଣା, ମାନେ 101.5 ରୁପିଜ୍ ପାଉଛି କ'ଣ, ଯେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଉଛି କେଉଁ ହିସାବରେ, ସେଇ 3% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ହିସାବରେ 2 ବର୍ଷରେ ସେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଉଛି 101 ଟଙ୍କା 8 ଆଣା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପର୍ ଆନମ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂଟା ଆନୁଆଲି ହେଉଛି। ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଲେ 2 ବର୍ଷରେ ରୋହିତ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ପାଇବ। ବହୁତ ଲେନ୍ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, କମ୍ପ୍ରିହେଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 3% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଇଲା, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ କେତେ 3% ପାଇବ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କେମିତି ହୁଏ, ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟରଟା ସିମ୍ପଲ୍ଟା ସମସ୍ତେ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେତିକି ପାଇବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ସେତିକି ପାଇବ, 3% ରହିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ସିମ୍ପଲ୍ 3 ପାଇଲା। କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ, ଏଇ 3% ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 3% କାଲକୁଲେଟ୍ ହେବ, ମାନେ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3/100 କରାହେବ, ମାନେ 3ର 3% ବାହାର କରାହେବ ନା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 3ର 3% ହେଲା କେତେ 3 3 9/100, ମାନେ 0.9%। ତ ଏଇ 0.09%। এইটা ବାହାରିଲା କ'ଣ, ଏଇ 0.09 କ'ଣ ବାହାରିଲା, ଏଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଓଭର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା ତାର ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, ମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ତିନିଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଓଭର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତିନିଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଯିବା। 3% ପ୍ଲସ୍ 3% ପ୍ଲସ୍ 0.09% ଆଡ଼୍ କଲେ 2 ବର୍ଷର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଯିବା ନା, କେତେ ହେଇଯିବ 6.09% ହେଲା। ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଥିଲା ଯେ 101.5। ତାହେଲେ ଆମେ ପଚାରିଛି କେତେ, 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲା କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆମ 2 ବର୍ଷ ସିମ୍ପଲ୍ କେତେ 6% ହେଉଛି ନା, ତାହେଲେ 6%ଟା କେତେ, ମାନେ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ମାନୁଆଲ ମୋଡ଼ ଶୁଣନ୍ତୁ, 101.5 6.09 ଇଣ୍ଟୁ 6 କଲେ ବାହାରିବ। ଆମେ ଏମିତି ଯଦି କଲେ ରାତି ପାଇଯିବ ପରୀକ୍ଷାରେ କଲା ବେଳକୁ, ଆମେ ଏମିତି କରିବା କି, ଆମେ ଏଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଶିଖିବେ। ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ 6.09 ହେଉଛି 101.5, 6% କେତେ ହେବ ନା, ପୁରା ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଅପସନ୍ ଆଖି ପକେଇଲେ 101.5ର ପୁରା ପାଖାପାଖି, ମାନେ 0.9 ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, କେତେ କେଉଁଟା ରହୁଛି 110 ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଟା ବଡ଼ ଭ୍ୟାଲୁ, ମାନେ ଆଠୁ 6.09 ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ମାନେ 6% ଆଠୁ ଛୋଟ ବାହାରିବ। କମନ୍ ସେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, 6.09% ଯଦି 101.5 ହେଉଛି, 6% ଆଠୁ ଛୋଟ ହେଉଛି, ମାନେ ତାହେଲେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଯେଉଁ ବାହାରିବ 6% ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଆଠୁ ଛୋଟ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଆଠୁ ଛୋଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ 110 ତ ହେବାର ନାହିଁ, 115 ତ ହେବାର ନାହିଁ, ବାକି କ'ଣ ହେଇପାରିବ 95 100। ଆମେ ଯେଉଁ 6.09 ନେଉଛେ, এই 0.9 ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ଆଧାରରେ ଗଲେ କେତେ ହେବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା।
आको आम प्रूव भी करें देखो ये 100टा कौन बाहर जे 2 वर्षर कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट बाहर मैंने 6% बाहर तापर आम देखो फास्ट मैंने ये जो 3% फास्टा 50 पे थी तो आउ थे 50 पेला जहाँफल सिंपलटा 100 हो जाऊँगी देखो 50 जो 3% आड होता के 50 3% के 1.5 होन ये 3टा आड कले के 50 प्लस 50 100 प्लस 101.5 होने साटिस्फाई करदे आप एमती हराहरी करेंगे आप ऑप्शन एत गैप अच्छे मैंने आप आप्रोक्सीमेटली पकईदे पकईला मुझे साटिस्फाई करदेली हूँ ना नहीं 100 टोटाल 100 जो 2 वर्ष एसआई होती फास्ट इयर एसआई के 50 हो सेकेंड इयर एसआई 50 हो एसआई पुणी 3% कैलकुलेट हेल्ले 50 3% के 1.5 3टा आड कले 101.5 हो ना साटिस्फाई करदे आप जल्दी करेंगे आठ जल्दी आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सबुठ इजी क्वेश्चन आ सबुठ अधिक थर रिपीट होता फॉरेस्ट गार्ड क्वेश्चन फास्ट पज कर सल्व करूँ देखो करदे किसी नहीं क्वेश्चन कौन देती सब्ट्रैक्टिंग 8% ऑफ एक्स मैंने फ्रॉम एक्स इज मल्टीप्लाई के मैंने यदि एक्स टाइम 100% गोटे नंबर रोचे 8% माइनस कर के 92% एक्स हो तो 92% अब एक्स हो ना 92% मैंने के 92/100 के 0.92 एक्स मल्टीप्लाई फैक्टर एथरे किसी नहीं मैंने कौन ये क्वेश्चन अच्छे मुझे जापारे प्रति सिफ्ट क्वेश्चन पकई मिनिमम 50टा सिफ्ट मिनिमम 40टा सिफ्ट क्वेश्चन पकई देती खाली भैल्यू कौन दे दी सब्ट्रैक्टिंग 5% ऑफ एक्स तो रिजल्टिंग अमाउंट एक्स के गुण हम एमती किसी नहीं आप देखीदे जस्ट 8% फेड देवे ये आठ दी आठ फेड 10 दी था 10 फेडिक 90% मैंने 0.9 आप किसी भी करेंगे ना किसी ना क्वेश्चन आप एम देदेव लेट्स से यही क्वेश्चन वैल्यू चेंज कर देदेव 17% ऑफ एक्स फेड आगला एक्स रु ताले से रिजल्टिंग वैल्यूटा एक्स के गुण हम बस फेड देव 100 फेड देव 17 को 83 0.83 एमती हम किसी नहीं ये क्वेश्चन पुणे थोड़ा पकाऊँ तो मैं आड कर था पकाऊँ काले कि पिला जापर काले सिली मिस्टेक करते यही क्वेश्चन ही पिला रंग कर डाटा बाहर कर देखुली फॉरेस्ट गार्ड 40% पिला रंग कर तो मुझे कहली देखे काले सिली मिस्टेक कार हो नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट पज कर सल्व करूँ अप्रोच देखिए करदे देखो कौन देला द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू कॉरस्पेंडिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल देला 12:13 द रेशियो ऑफ द एरिया कौन थी कि किसी मु टोटाल ट्रायंगल वन शॉट रे सब पढ़े सिमिलारिटी कॉन्ग्रुएंसी पढ़े तो सेठी भी कही एठी भी कहूँ दुटा ट्रायंगल जब साइड रेशियो जहाँ रहा तार एरिया रेशियो बाहर बेलू ता स्क्वायर हो माने जदि साइड रेशियो रहा A:B दुटा ट्रायंगल सिमिलारिटी ट्रायंगल कॉरस्पेंडिंग साइड माने कौन एटा गोटे ट्रायंगल देला ABC एटा गोटे ट्रायंगल देला DEF तार कॉरस्पेंडिंग साइड AB रो कॉरस्पेंडिंग साइड है कौन DE BC रो कॉरस्पेंडिंग साइड कौन है EF AC रो कॉरस्पेंडिंग साइड है DF एटा तार कॉरस्पेंडिंग साइड जदि AB आउ DE रो कि BC किंबा EF रो किंबा AC किंबा DEF रो रेशियो दे दूची माने लेट्स से AB रो साइड रेशियो देला A DE रो देला B जे एमती दूची पचार दब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल रे सिमिलर अच्छा एरिया रो रेशियोटा के किसी ना A²:B² हो पकईदे करदे ये के 12:13 तार स्क्वायर करदे 12 स्क्वायर के 12² हो के 144:169 एमती क्वेश्चन कि एमती दे देथिबो दुटा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल रो एरिया दे देथिबो एमती दे देथिबो ता साइड कॉरस्पेंडिंग साइड रेशियो पचार दे यार कौन रूट ओवर नहीं जाता एमती देता ना दुटा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल एरिया रो रेशियो दे देता 144:169 तार कॉरस्पेंडिंग साइड रो रेशियो पचार था आपण यार रूट ओवर कर देता से 12:13 बाहर पड़ता सेमी सीधा दो उल्टा दो आप एमती ही करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट पज कर सल्व करेंगे अप्रोच देखिए करदे देखो क्वेश्चन कौन देला P सेल्स एन आइटम टू Q 25% प्रॉफिट रे बिकुची तापर Q सेल्स आइटम है R को बिकुची 64% लॉस रे बिकुची तापर R जो Q बिकिला R को R केटवा दे किनला ए 3,04,777 दे किनिला व्हाट इज द प्राइस माने P रो सीपीटा पछाड़ देला देखो हम एटा रिवर्स ऑर्डर जे एमते क्वेश्चन देला माने अपन पछबुड आगो आडी जिवे आगो बुड पछाड़ी जिवे देखो हम आगे R धरिया R केटवा ने किनिची R रो सीपी हला केते आर सीपी है के 4,077 आर रो सीपी जोटा क्यू रो सेटा एसपी हम ना नहीं माने आर जेती कि क्यू तो से बिकी तो जब क्यू रो एसपी है क्यू रो एसपी केम बाहर करिया क्यू जब क्यू रो समस्त सीपी सब 100% थाए गोटे लोक ता सीपी सब 100% किनिथिबो हैला आमे जानचे क्यू रो यार कॉन्सेप्चुअली बुझुचे अपन देखंतु माने नॉर्मल तो ऑनलाइन रे हिजो खाली कॉन्सेप्चुअली बुझंतु क्यू रो सीपी तो 100% हेथिबो ना नहीं
କ୍ୟୁର ହେଇଥିବ। କ୍ୟୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା 64% ଲସ୍ କରି ବିକିଛି। 64% ଲସ୍ କରୁଛି ମାନେ ତା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ତା କେତେ ହେଇଥିବ? 36% ବିକିଥିବ। ଯଦି 100% ତା ସିପି ରହୁଛି କ୍ୟୁର, ସେ 64% ଲସ୍ କଲା, ତାହେଲେ ସେ ବିକିଥିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ? ତାର ସିପିର କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ବିକିଥିବ? 36%ରେ। ତ କ୍ୟୁ 36% ବିକିଛି। 36% ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 36/100। 4 କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 9/25। ମାନେ କ୍ୟୁର କ୍ୟୁର ସିପି ଧିରେ ଆମେ 9/25 ଗୁଣୁଛେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛେ କ୍ୟୁର ଏସ୍ପି ଧିରେ, ବା ଯୋଉଟା ଆର ର ସିପି ହଉଛି। ଯଦି ଆମେ କ୍ୟୁର ସିପି କେମିତି ପାଇବା? କ୍ୟୁର ଏଇଟା ହେଲା, କ୍ୟୁର ଏଇ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଲେ ଆମେ 4077 ପାଉଛେ। ଆମକୁ ଦରକାର ସିପିଟା, ତାହେଲେ କ୍ୟୁର ସିପି ହେଇଯିବ କ'ଣ? ସେଇଟା ସେପଟକୁ ପଳେଇବ। 4077ରେ ଓଲଟିଯିବ କେତେ? 25/9 କରିଦେଲେ ଆମେ କ୍ୟୁର ସିପି ପାଇଛେ। କାହିଁକିନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁଣିଛେ, ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛେ, ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ ଓଲଟିଯିବ ସେଇଟା ନା, କ୍ୟୁର ସିପି ପାଇଛେ ଆମେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇଗଲେ, ଏଇଟା ପାଇଗଲେ, ଆମେ କାଟିଦେବା କେତେ? ଏଇଟା କାଟିବାନି, ଏମିତି ରଖିଥିବା ସୁବିଧା, ମାନେ କାଟିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କଟାକଟି କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ଥାଉ। ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟୁର ସିପି ପାଇଗଲେ। ସେମିତି ଏଇଟା ଯୋଉ କ୍ୟୁର ଯୋଉଟା ସିପି ପାଇଗଲେ, କ୍ୟୁର ସିପି ଯୋଉଟା ପି ର ଏସ୍ପି ସେଇଟା, କାହିଁକିନା ପି ଯେତିକିରେ ବିକିଛି କ୍ୟୁ ସେତିକିରେ କିଣିଥିବ ନା। ତ ପି ବିକିଛି କେତେରେ? ପି କଥା ଆସିବା। ପି ର ସିପି କେତେ ହେଇଥିବ? 100, ମାନେ ପ୍ରତି ଲୋକର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତା ହିସାବରେ 100% ଥିବ। ତ ପି 100% ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିଲା। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରଫିଟ୍ 25% ବିକିଛି। 25% ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ 25% ମାନେ କେତେ? 25/100 କାଟିଦେଲେ 25ରେ କେତେ? 1/4। ତାମାନେ ପି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ 4 ପାର୍ଟରେ କିଣିଛି, ପ୍ରଫିଟ୍ 1 ପାର୍ଟ କରୁଛି, ବିକୁଛି କେତେ ପାର୍ଟରେ? 5 ପାର୍ଟରେ ବିକୁଛି। ତାମାନେ ମାନେ ଏସ୍ପି ବାଇ ସିପି କଲେ 5 ପାର୍ଟ ହେଲା ପି ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ମାନେ ପି ର ଆମେ ଯଦି ସିପି ଧିରେ, ମାନେ ପି ର ସିପି ଧିରେ ଆମେ ଯଦି 5/4 ଗୁଣିଆ, ତାହେଲେ ପି ର ଏସ୍ପି ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ପି ର ସିପି କେତେ ହେଇଯିବ? ପି ର ସିପି ହେଇଯିବ ବୋଲି କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ ଓଲଟିଯିବ, 4/5 ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପି ର ସିପି ଏଇଟା ବାହାରିବ କେମିତି? ଏପଟେ ଥିଲା 4077 ଇଣ୍ଟୁ 25/9। ଏଇଟା ଥିଲା ପି ର ଏସ୍ପି। ପି ର ସିପି ଧିରେ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟ ଗୁଣିଲେ ଆମେ ଏଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପି ର ସିପି ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଏପଟୁ ଆସିଲେ ଓଲଟିଯିବ, 4/5 ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ବୋଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କରିଦେବେ। ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 5କୁ 25 କାଟିଲେ 5 ହେଇଗଲା, 9କୁ କାଟିଲେ 36, 4 ଗଲା, 9 5 45, 9 3 36। ଆପଣ ଏଠୁ ଆଉ ଗୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି 5 ରହୁଛି ମାନେ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି ମାନେ, ଆନ୍ସର ଯାହା ହେଇପାରିବ, ଆଇଦର 0 ଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ନହେଲେ 5 ଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା 5ରେ କଟିବ ନା। ଦେଖିବା କୋଉଥିରେ 0 ଅଛି କି 5 ଅଛି? ଏଇଟା 2 ଅଛି, ଏଇଟା 5ରେ କଟିବନି। ଏଇଟା 9 ଅଛି, 5ରେ କଟିବନି। ଏଇଟା 1 ଅଛି, 5ରେ କଟିବନି। ଏଇଟା 0 ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ କଟିବ। ଆପଣ ଗୁଣିକି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖିବେ। କରିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଇଦେଲା ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍, ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଲା କେତେ? ଏମ୍ କୁ ଲାଗୁଛି ଟାଇମ୍ କେତେ? 20 ମିନିଟ୍। ଏନ୍ କୁ ଲାଗୁଛି 25 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ କାମ କେତେ? ଏମିତି କ୍ରସ୍ ନେଇଯିବେ, ଆଗ ଏଲସିଏମ୍ ନେଇଯିବେ, 20 25 କେତେ? 100। ଟୋଟାଲ୍ କାମ 100 ହେଇଗଲେ, ଯଦି ଏମ୍ କୁ 100 କାମ କରିବାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ପର ମିନିଟ୍ରେ କେତେ କାମ କରିବ? 100/20, 5 ମିନିଟ୍ କାମ କରିବ। ସେମିତି ଏନ୍ କୁ ଯଦି 25 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଟୋଟାଲ୍ କାମ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ 1 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ କାମ କରିବ? 25, 100/25, 4 ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଏଫିସିଏନ୍ସି ରେସିଓ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଲା? 2 ଜଣ ମିଶିକି 5 ମିନିଟ୍ କାମ କଲେ। 2 ଜଣ ମିଶିଲେ କେତେ କାମ କରିବେ? 1 ମିନିଟ୍ରେ 9 କାମ କରିବେ। ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ କାମ କରୁଥିବେ? 9 5 45 କାମ କରିଦେଇଥିବେ। ତାହେଲେ କାମ ବଳିଲା କେତେ? 100ରୁ 45 ଫେରିଦେଲେ କେତେ? 55 କାମ ବଳିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଏମ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏମ୍ କଟିଗଲା। ଖାଲି ବଳିଲା କିଏ? ଏମ୍। ତାହେଲେ ଏମ୍ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ? 4। ସେ ଏଇ 55 କାମକୁ 4 ହିସାବରେ କରି ଚାଲିବ। ତ ଆମେ ଏଠି ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ। ଏଠି 55 କାମକୁ ଏଇ 4 ଏଫିସିଏନ୍ସି ହିସାବରେ ଏନ୍ କରିଚାଲିବ। ଯେତିକି ହେଲା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, 55/4 କରିଦେବେ। 55/4 ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 1352, 3/4। 3/4 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି, ଆକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ କଲେ କେତେ କରିବା? 60ରେ ଗୁଣିଦେବା। କାଟିଦେଲେ କେତେ? 15 3 45 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ 13 5 18 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ। ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ଏଠି 55/4 ଥିଲା, ମିନିଟ୍ ଥିଲା ନା। ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କନଭର୍ଟ କରିଦେଲି, 13 ମିନିଟ୍, ଏଇଟା 45 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା 5 ମିନିଟ୍, 18 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ। କ'ଣ ହେଲା? ବାସ୍ ଏମିତି କରିଦେଇ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରିବା, ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖିବେ। ତାପରେ କରିଦେଲେ ଦେଲା କ'ଣ? ଇନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍, the altitude to hypotenuse divide the hypotenuse into 2 segment. ଗୋଟେ ହେଲା 9, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 16. Find the mean proportion between the 2 segment. mean proportion କନସେପ୍ଟ ଆସିଗଲା ନା, ଆପଣ ରୁଟ୍ ଏ ବି ଧରି ପକେଇବେ ଆଖି ବୁଝିକି। ରୁଟ୍ ଏ ବି ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଇଟା ଏ ବି, ଏ କ'ଣ? ଯଦି ଏଟା ଦେଇଦେଲା 9, ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା 9, ସେଗମେଣ୍ଟଟା ଦେଲା 9, ଆର ସେଗମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ବିଟା ଦେଇଦେଲା କେତେ? 16। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଲା ମିନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମିନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ 2 ସେଗମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁଟ୍ ଓଭର ହେବ 9 × 16 କରିଦେବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ 9 ରୁଟ୍ 3, 16 ରୁ 4, ଡାଇରେକ୍ଟ 12।
ଏମିତି କରିଦେବେ କାମ ସରିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରେ ପଢ଼େଇଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର କନସେପ୍ଟ କିଛି ୟୁଜ୍ ହଉନି ଏଥିରେ। ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ସେ ମିନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ପଚାରୁଥିଲା ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଦେଇକି ମାନେ ତାର ଆପଣ ରୁଟ୍ ଓଭର ବେବି ନେଇଯିବେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହିଁ ପଢ଼େଇଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଥିବ ଆମର ନର୍ମାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହାଇପୋଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଡ୍ର କରିବା ବେସ୍ କରିକି, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସେଗମେଣ୍ଟ ଏ ଆଉ ବିର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ଟା ରହିବନି ଆର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଲେଟ୍ସ ସି ଧରି ପକଉଛି, ସି ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବିର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ପଚାରିଦେବ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇକି, ଏଇଟା ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ହାଇପୋଟେନ୍ସ ଉପରେ ହାଇଟ୍ ଡ୍ର କରାହେଲା, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ମିଟ୍ କଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ସେଗମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଇଥିବ ପଚାରିଥିବ ଏଇଟା କେତେ, ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣିକି ଗୁଣିଲେ ଆର ସ୍କୋୟାର ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସି ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି। ଯଦି ସି ପଚାରିଥିବ ଆକୁ ଗୁଣିକି ତା ରୁଟ୍ ଓଭର ନେଇଯିବେ। ସେଇଠି ସେମିତି କିଛି ପଚାରିନି, ଆପଣ ମିନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ପଚାରିଲା ମାନେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କିଛି କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ୁନି। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ମିନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ନମ୍ବର ମାନେ ରୁଟ୍ ଓଭର ଅଫ୍ ଏ ବି, ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଗୁଣିକି ତା ରୁଟ୍ ଓଭର ନେଇଯିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା କନସେପ୍ଟ। ଯଦି କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର କନସେପ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପ୍ରୋଚଟା ଦେଖିବେ। କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଫିଗରଟା ଡ୍ର କରିଦେଇଛି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଫିଗର ଦେଇନଥିବ। କ'ଣ ଦେଲା? ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ରହୁଛି ଏ ବି ସି ଡି। କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ମାନେ କ'ଣ? ଚାରିଟା ସାଇଡ୍ ଯାର, ମାନେ ଚାରିଟା ସାଇଡ୍ ନେଇକି ଆମେ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କ'ଣ ତିନିଟା ସାଇଡ୍ ଥିବ, ଚାରିଟା ସାଇଡ୍ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫିଗର ବନେଇଲେ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ତ ସେ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲରେ ଦେଲା ସିଏ କ'ଣ ଯେ ଏ ବି ଆଉ ଡି ସି ପାରାଲାଲ, ମାନେ ଏ ବି ଡି ସି ପାରାଲାଲ, ମାନେ ଆଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ରହିବ, ପାରାଲାଲ ଲାଇନ୍ ଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଯେ ଇ ଇଜ୍ ଦ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ବି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ବି ଲାଇନ୍ଟା ରହିଲାନି ଆର ମଝିଆ ବିନ୍ଦୁ, ମାନେ ଇ ବି ହେଲା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଆ ହେଇଯିବ ଯେ ଏ ଯେତିକି ହେଇଯିବ ଇ ବି ସେତିକି ହେଇଯିବ, କାରଣ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ପୁରା ଦିଭାଗ ହେଇଯିବ ନା, ସମାନ ଦିଭାଗ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏ ଯେତିକି ହବ ଇ ବି ସେତିକି ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସି, ସରି ସେ ଯେଉଁ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଡି ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡି ଇ ପାରାଲାଲ ଟୁ ସି ବି ହେଇଗଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଏ ବିର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଧିଅରେ ସେ ଡି କୁ ଜଏନ୍ କରିଦେଲା, ଜଏନ୍ କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଡି ଇ ପାରାଲାଲ ଟୁ ସି ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ଯେ ଏ ବି ପାରାଲାଲ ଟୁ ଡି ସି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେଉଛେ ଏ ସାଇଡ୍ ପାରାଲାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ସାଇଡ୍ ପାରାଲାଲ ହେଉଛି, ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲାନି। ଆପଣ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ସହ ଡରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ କହିଦେଉଛି ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏ ଡି ଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଏ ଡି ଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଏରିଆଟା ଦେଇଦେଲା କେତେ 50 କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ଦେଇଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଡି ଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ ଦେଇଥିଲା 50 ସ୍କୋୟାର ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଲା ଟୋଟାଲ ମାନେ ଏ ବି ସି ଡି କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ଏରିଆ କେତେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍। ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମର ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ଖାଲି ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍। ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଗୁଣା ହେବନି, ମାନେ ଯଦି ସମାନ ବେସ୍ ଦୁଇଟା ମାନେ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ବେସ୍ ଦୁଇଟା ସମାନ ଥିବ ଆଉ ହାଇଟ୍ ବି ସମାନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଏରିଆର ଡବଲ ହେଇଯିବ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମର ଏରିଆ। ଏଇଟା ଥିଲା କନସେପ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆଉ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମର ବେସ୍ ସମାନ ଥିବ ଆଉ ହାଇଟ୍ ସମାନ ଥିବ, ଅବଭିୟସଲି ଏଠି ହାଫ୍ ଗୁଣା ହେଉଛି, ଏଠି ହାଫ୍ ଗୁଣା ହେଉନି, ତାମାନେ ଏଇଟା ଅଧା ହେଉଛି, ମାନେ ଡବଲ ହେବନି। ଏଇଟା କମନ୍ ସେନ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଟା କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ବେସ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ବେସ୍ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଇବିଟା ହେଲା କ'ଣ? ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମର ବେସ୍। ଆମେ ଜାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଯେତିକି ହେଉଛି ଇବି ସେତିକି ହେଉଛି, ତାମାନେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ବେସ୍ ଯେତିକି ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମର ବେସ୍ ସେତିକି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିଯାଉଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ଟେ ଡ୍ର କରିଦେବା ଏଇ ଆରି ଉପରେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଡ୍ର କରିଦେଉଛି, ହାଇଟ୍ଟା ଡ୍ର କରିଦେଉଛି। ତ ଏଇ ହାଇଟ୍ଟା ହେଲା, ଏଇ ହାଇଟ୍ ଏଇ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମର, ନହେଲେ ଏମିତି ବି ଆପଣ ଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦୁଇଟା ପାରାଲାଲ ଲାଇନ୍ ଏ ବି ଆଉ ବି ସି ରହୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ହାଇଟ୍ଟା କ'ଣ? ଏଠି ମୁଁ ଡ୍ର କରୁଛି, ଲେଟ୍ସ ଏଠି ଡ୍ର କରୁଛି, এইটা ହେଲା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ହାଇଟ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଲେଟ୍ସ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଛୁ ଡି ଓ, ଏଇଟା ଲେଖିଛୁ ପି କରିଦେଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡି ଓଟା ହେଲା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ହାଇଟ୍, ତାପରେ ଇ ପିଟା ହେଲା ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ହାଇଟ୍। ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା ଡି ସି ଆଉ ଏ ବିଟା ହେଲା ପାରାଲାଲ ଲାଇନ୍, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସବୁ ଜାଗା ସମାନ ରହିବ ନା ନାହିଁ? କାରଣ ଏଇ ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ଏଇ ହାଇଟ୍ ସେତିକି ହେବନି। ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଏଇ ଯେତିକି ହେଉଥିଲା ଇ ବି ସେତିକି ହେଉଥିଲା, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ବେସ୍ ଯେତିକି ହେଉଥିଲା, ଏ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମର ମାନେ ଇ ଡି ସି ବି ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ବେସ୍ ସେତିକି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ହେଲା,
ଏ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମରେ ବି ହାଇଟ୍ ସେତିକି ହେଲା, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଡିସି ଆଉ ଏବିଟା ପାରାଲାଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ। ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଏଥର ଆମେ ଏଇଆ ପାଇଗଲେ, ସେ ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ ଦେଇଥିଲା 50 ସ୍କୋୟାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ଦେଇଥିଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ବେସ୍ ହାଇଟ୍ ସମାନ ଆର ବେସ୍ ହାଇଟ୍ ସମାନ ହେଲା, କଟିଗଲେ ଏଇଟା ଯେତିକି ହବ ଏଇଟା ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମର ଏରିଆଟା ଡବଲ ହେଇଯିବନି, ମାନେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆରେ ଆମେ ହାଫ୍ ବେସ୍ ହାଇଟ୍ କରୁଛେ, ଏଥିରେ ହାଫ୍ଟା ଗୁଣା ହଉନି, ତାମାନେ ଆର ଅଧାଟା ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 50 ଡବଲ 100 ହେଇଯିବ, 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ପଚାରିଥିଲା ମୁଁ କଣ ଏ ବି ସି ଡି ଟୋଟାଲ ଚାରିଟାକୁ ଏ ଯୋଉ ବଡ଼ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ରହିଲା ଏ ବି ସି ଡି କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ଏରିଆ କେତେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏରିଆ ମାନେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ ଆଉ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ଏରିଆ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ବଡ଼ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ଏରିଆ ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ କେତେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ମାନେ 100 ସ୍କୋୟାର ନୁହଁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସିଏମ୍ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ଏରିଆ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏରିଆ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର। ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଫିଗର ଦେଇନଥିବ, ଆପଣ ଇମେଜ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣ ବାସ୍ ଏଇ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍। ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ସବୁବେଳେ ପାରାଲାଲ ହେଇଥିବେ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ବି ହେଇଥିବେ ସେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ମାନେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଆଉ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଏତିକି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲର ବି ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ସମାନ ପ୍ଲସ୍ ଇକ୍ୱାଲ, ଆର ବି ଅପୋଜିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲର ଚାରିଟାକ ଆଙ୍ଗେଲ 90 ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ସେଇଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁନଥିବ, ନହେଲେ ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମଟା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଇଛେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ସମାନ ପ୍ଲସ୍ ପାରାଲାଲ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ପାରାଲାଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ହେଉଛି କି କାହିଁ ହେଉନି, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲର ଚାରିଟାକ ଆଙ୍ଗେଲ ରହୁଥିଲା ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ 90 ସବୁ ତ 90 ରହୁଥିଲା, ଏଥିରେ 90 ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ଆର ପ୍ରପର୍ଟି ହେଲା ଏଇଆ, ମାନେ ଏରିଆ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ପାରାଲାଲୋଗ୍ରାମ ଫର୍ମୁଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ଆପ୍ରୋଚଟା ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି, ଏଇଟା କନସେପ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଫସିବେନି। ଏଇଟା OSSC CGL ଏଇଟା ହେଲା ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା TCSରେ ପକଉଛି, OSSC CGL ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାୟ ପକାଇ ଏଇ କନସେପ୍ଟରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ହୋଲ୍ଡ କଲା ମିଲ୍କ ଆଉ ୱାଟର ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ 3:2, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଟୋଟାଲ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମିଲ୍କ କିଛି ପାର୍ଟ ଥିବ ୱାଟର କିଛି ପାର୍ଟ ଥିବ, କେତେ ମିଲ୍କ 3 ପାର୍ଟ ରହୁଛି ୱାଟର 2 ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ଆଙ୍କ ରେସିଓ ଦେଲା 3:2। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ଆଫ୍ଟର ରିମୁଭିଂ 2 ଲିଟର 10 ଲିଟର ମିକ୍ସଚର, ମାନେ ଏଇ ରେସିଓ ଧରୁ 10 ଲିଟର ସିଏ এটা ମିକ୍ସଚର ନା, ମାନେ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ଅଛି, ମିକ୍ସଚରଟା ଅଛି ମିଲ୍କ ୱାଟର ମିଶିକି ଅଛି ଏଥିରେ ଏଇ ରେସିଓରେ, ଟୋଟାଲ ମିକ୍ସଚର ଧରି ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର ଥିଲା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରୁ ଲେଟ୍ସେ 10 ଲିଟର କାଢ଼ିଦେଲା, ମିକ୍ସଚର କାଢ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଥିରୁ 10 ଲିଟର କାଢ଼ିଲା ପରେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନିସିଆଲ ରେସିଓ ଯାହା 10 ଲିଟର କାଢ଼ିଲା ପରେ ଯାହା ବଳିବନି, ମାନେ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟେନର ଯେଉଁ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରହିବ, ମାନେ ଇନିସିଆଲ ଲେଟ୍ସେ ଏକ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି, 10 ଲିଟର କାଢ଼ିଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ x - 10 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ବି ସେ 3:2 ରେସିଓ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ 10ଟା ବି କାଢ଼ିଲା ସେଇଟା ବି ସେ 3:2 ରେସିଓରେ କାଢ଼ିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଭଲ କନସେପ୍ଟ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଉଛି, ଲେଟ୍ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ କହୁଛି, 10 ଲିଟର ଟୋଟାଲ ମିକ୍ସଚର ଅଛି 3:2 ରେସିଓରେ ଅଛି, ତ ଯଦି 10 ଲିଟର ଦେଉଛି 1 ଲିଟର ସେ କାଢ଼ିଦେବ, ମିକ୍ସଚର କାଢ଼ିଦେବ, 10 ଲିଟର 1 ଲିଟର ମିକ୍ସଚର କାଢ଼ିଦେବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ 9 ଲିଟର ରହିବନି, ସେ 9 ଲିଟର ବି 3:2 ରେସିଓ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ 1 ଲିଟର କାଢ଼ିଲା ଏଇଟା ବି 3:2 ରେସିଓ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା କନସେପ୍ଟ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ ଇନିସିଆଲି 3:2 ମିକ୍ସଚର ଥିଲା, ତାପରେ ସେ 10 ଲିଟର କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ସେଥିରୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, କାଢ଼ିଲା ପରେ ବି ଏଇଠି ଆମର ବଳକା ମାନେ ଯେଉଁ ମାଲଟା ରହିଲା ଆମର 3:2 ରେସିଓ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ମାନେ ମିଲ୍କ 3 ପାର୍ଟ ୱାଟର 2 ପାର୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆଖିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା 10 ଲିଟର ହେଇଗଲା, 10 ଲିଟର ଏଇଠି ଆପଣ 3:2 ରେସିଓ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା 10 ଲିଟର ମିଲ୍କ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ମାନେ ଆପରେ ମିଲ୍କ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯାଉଛି, ନୂଆ ରେସିଓ 2:1 ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି 3:2 ଥିଲା, ତ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ 3:2 ଥିଲା, କାଢ଼ିଲା ପରେ 3:2 ରହୁଛି, ତ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଏଇ ପୋଜିସନରୁ ସିଏ 10 ଲିଟର ମିଲ୍କ ଆଡ଼୍ କଲା, ଏଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ସେ 10 ଲିଟର ମିଲ୍କ ଆଡ଼୍ କଲା। ଯଦି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆମେ ୱାଟର କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁଛେ କି, ଆମେ ୱାଟର କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁନେ, ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ୱାଟର ଯେତିକି ଥିବ, ମିଲ୍କ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ୱାଟର ସେତିକି ରହିବ, କାହିଁକିନା ୱାଟରରେ କିଛି ହାତ ମାରୁନେ ନା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ରେସିଓ ମାନେ ଏଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ଆମେ ମିଲ୍କ 10 ଲିଟର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ୱାଟର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିନେ, ତାମାନେ ଏଠି ବି ୱାଟର ଯେତିକି ଥିବ ଏଠି ୱାଟର ସେତିକି ଥିବ, ଏଠି ରେସିଓରେ ସମାନ ଅଛି କି, ସମାନ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି 2 ଗୁଣ ଦେଲେ ଏଠି ୱାଟର 2 ହେଇଯିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 3:2 ଥିଲା, ତଳେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 2 ଗୁଣ ଦେଲେ 4:2 ହେଇଯିବ, ତାମାନେ ଆମର ୱାଟର ସମାନ ହେଇଗଲା।
ତାପରେ ମିଲ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କଲେ ଆମର କେତେ 1 ପାର୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଏଇ 1 ପାର୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସଟା କେତେ କି ଆମେ ଏଠି 10 ଲିଟର ମିଲ୍କ ଆଡ୍ କଲା କ'ଣ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ବାହାରିଲା ନା। 10 ଲିଟର ଏଇ ଜାଗାରେ 10 ଲିଟର ମିଲ୍କ ଆମେ ଆଡ୍ କଲା କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ରେସିଓରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିକି ୱାଟର ସମାନ କରିଦେଉଛେ ମିଲ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର ପଡ଼ିଲା କେତେ 1 ପାର୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏଇ 1 ପାର୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା 10 ଲିଟର, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି 10 ଲିଟର ମିଲ୍କ ଆଡ୍ କରୁଛେ ବୋଲି ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ବାହାରୁଛି ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଇଗଲେ ଏଇ 1 ପାର୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସଟା ହେଲା 10 ଲିଟର, ତାହେଲେ ଏଇ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା 30 ଲିଟର ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 20 ଲିଟର ହେଇଯିବ। ଟୋଟାଲ ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ହେଇଯିବ 50 ଲିଟର ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଇ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ନା। 1 ପାର୍ଟରେ ଆମେ 10 ଲିଟର ବାହାର କରିଦେଲେ, ତା 3 ପାର୍ଟ କେତେ 30 ଲିଟର ହେଇଯିବ ମିଲ୍କ, ତାକୁ ଏଥିରେ ଗୁଣିଦେଲେ 10 ଗୁଣିଦେଲେ 2ରେ 20 ଲିଟର ହେଇଯିବ ୱାଟର। ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଲେ ଆମ ଟୋଟାଲ 50 ଲିଟର ହେଇଯିବ ମିକ୍ସଚରଟା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଟା ହେଲା 50 ଲିଟର ବାହାରିଲା ଆମର। ତାହେଲେ ଆମେ 50 ଲିଟର ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ ଏଇ 50 ଲିଟର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 10 ଲିଟର କାଢ଼ି ଦେଇଛେ ନା, ମାନେ ଆମେ 10 ଲିଟର କାଢ଼ିକି ଆମେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆମେ 10 ଲିଟର ଆଡ୍ କରିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ ଇନିସିଆଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ମାନେ ଆମେ ଇନିସିଆଲ ଦିହରୁ 10 ଲିଟର କାଢ଼ିକି ଆମେ ଏଇ ରେସିଓରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ 50 ଲିଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମିକ୍ସଚର ଅଛି। ତାହେଲେ ଇନିସିଆଲରୁ 10 ଲିଟର କଢ଼ା ହେଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତାହେଲେ ଇନିସିଆଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ 50 ଲିଟର 10 ଲିଟର ଆଡ୍ କରିଦେବା, ହେଇଯିବ କେତେ 60 ଲିଟର। ତ ଆମେ 60 ଲିଟର 10 ଲିଟର ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ 60 ଲିଟର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ 60 ଲିଟର କ'ଣ ଇନିସିଆଲ ମିକ୍ସଚରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କନସେପଚୁଆଲ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବିବେ, ଟିକେ ଭଲ ଲେବୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ୱେରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ ବୋଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କନସେପଚୁଆଲ ଦେଖିବେ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ଆପ୍ରୋଚ ଦେଖିବେ। କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ୱେଟେଡ୍ ମିନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ୱେଟ୍ ତାକୁ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଅଛି ଦୁଇଟା ନମ୍ବର। ଏକ୍ସର ୱେଟେଜ୍ ଦେଲା କେତେ 2, ୱାଇର ୱେଟେଜ୍ ଦେଲା 3 କହିଲା ନା। ତ ୱେଟେଡ୍ ମିନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ୱିଥ୍ ୱେଟେଜ୍ 2 and 3, ମାନେ 2 and 3 କ'ଣ ଏକ୍ସର ୱେଟେଜ୍ ହେଲା 2, ୱାଇର ୱେଟେଜ୍ ହେଲା 3। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଓଭରଅଲ୍ ୱେଟେଜ୍ କେତେ ଦେଇଦେଲା ମାନେ 8 ଦେଇଦେଲା, ମାନେ ଏକ୍ସର ସେପାରେଟ୍ ୱେଟେଜ୍ ଦେଲା 2, ୱାଇର ସେପାରେଟ୍ ୱେଟେଜ୍ ଦେଲା 3, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଓଭରଅଲ୍ ୱେଟେଜ୍ ଦେଲା 8 ଦେଇଦେଲା ଡାଟା। ତାପରେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା କେତେ 5 ଦେଇଦେଲା। ପଚାରିଲା କ'ଣ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆକୁ ହାତରେ ଗୁଣୁଥିଲେ, ଆକୁ ଆ ଦେହରେ ଗୁଣୁଥିଲେ, ଓଭରଅଲ୍ ଆକୁ କାହା ଦେହରେ ଗୁଣୁଥିଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମରେ ଗୁଣୁଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ୱେଟେଜ୍ ଆମେ କେମିତି ବାହାରୁଥିଲେ 5 × 2 ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ଆମେ ଜାଣିନେ ୱାଇ ପକେଇଦେବା, ୱାଇ × 3 ୱାଇର ୱେଟେଜ୍ ଆମେ ଗୁଣୁଥିଲେ, ଓଭରଅଲ୍ କେତେ ହେଉଥିଲା ଓଭରଅଲ୍ ୱେଟେଜ୍ କେତେ ହେଉଛି 8 ଦେଇଥିଲା। 8କୁ କାହା ଦେହରେ ଗୁଣିଆ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମରେ ଗୁଣିଦେବା, ମାନେ 2, 3, 5ରେ ଗୁଣିଦେବା। ଏଇଟା ୱେଟେଡ୍ ଆଭରେଜ୍ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା। ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ କ'ଣ ଅଛି 5 × 10 ପ୍ଲସ୍ 3y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 × 5 = 40। ତ y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 40 - 10 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30, y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30/3 କେତେ 10। ମୁଁ ବୁଝଉଛି ବୋଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଏମିତିରେ ବେସିକ୍ରେ ବି କରିଦେବେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଭ୍ୟାଲୁ ଛୋଟ ଅଛି, ଆମେ ବେସିକ୍ରେ କରିଦେବା, ଅଯଥା ଫର୍ମୁଲାରେ ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ଲେନ୍ଦି ହେବ। ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲେ ଯଦି ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ୱେଟେଜ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆମେ ଆକୁ ଆ ଦେହରେ ଗୁଣି ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ସ ସେ ଏକ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍, ୱାଇ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍। ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 5 ଟଙ୍କା, ତ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନେ। ତାପରେ ଆମକୁ ପଚାର ଦେଇଦେଲା ଏକ୍ସର ଅଛି 2ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ୱାଇ 3ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଦେଇଦେଲା। ଓଭରଅଲ୍ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା ଯେ ଆମେ 2ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଚକୋଲେଟ୍ର ଏକ୍ସ ୱାଇର ମିଶାଇ ଦେଲା, ଓଭରଅଲ୍ ଆଭରେଜ୍ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି 8, ମାନେ ୱେଟେଡ୍ ମିନ୍ ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଭରେଜ୍ 8 ଟଙ୍କା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ସେ ତାପରେ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ୱାଇ କେତେଟା ଥିଲା, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଖାଲି ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରି ହଁ ଏଇଟା ହେଲା କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଥିଲା। ସେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପକେଇ ଦେଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏମିତି କରି ଆକୁ ଆ ଦେହରେ ଗୁଣିବେ, ଆକୁ ଆ ଦେହରେ ଗୁଣିବେ, ତାପରେ ଓଭରଅଲ୍ 8କୁ ଦୁଇ ଜଣ ସମରେ ଗୁଣିଦେବେ, ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ ଆଉଟ୍ କରିକି ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଏଇଟା ଦେଇଥିବ ୱାଇ ପଚାରି ଦେଇଥିବ କି ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିବ ଏଇଟା ପଚାରି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଓଭରଅଲ୍ ପଚାରିଥିବ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଚାରିବେ ଆପଣ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଟା ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇକି ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଆପ୍ରୋଚଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣ କେମିତି ନେଇ କରିବେ। ଆମକୁ ଦେଲା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଡିପୋଜିଟେଡ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ମାନେ 53,625 ଟଙ୍କା ଆଟ୍ 20% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ପର୍ ଆନମ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆନୁଆଲି, ମାନେ 20% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ହିସାବରେ 2 ବର୍ଷର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କରିବେ। ତାପରେ ସେ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଯେ ଆମାଉଣ୍ଟ ପଚାରିଛି, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଦେହରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ତାକୁ ସେ ମାନେ ସେଇଟା ପଚାରିଛି। ଆମାଉଣ୍ଟଟା ପଚାରିଛି ମାନେ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା 20%ର 2 ବର୍ଷର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ କି ଦେଖିବା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ସେ 20 ପାଇଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ସେ 20 ପାଇଥିବ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷରେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷର 20ର ପୁଣି 20% ପାଇଥିବ। 20ର 20% କେତେ 20 × 20/100 କଟିଗଲା 1/5।
ମାନେ 4%। এইটা ହେଲା ଟୋଟାଲ, ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ତାର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ସିଆଇ, ଏ ଟୋଟାଲ ହେଲା ତାର ଏସ୍ଆଇ। ବାସ୍ 20 + 20 + 4 ଟୋଟାଲ 44% ତାର କ'ଣ ହେଇଥିବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏମିତି ବି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ। 20 କହିଥିଲି 2 ବର୍ଷ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ସକ୍ସେସିଭ୍ ନେଇପାରିବା। 20 + 20 + 20 × 20/100 କଲେ ବି ସେଇ 44 ବାହାରିବ। 40 ଏଇଟା 400/100 ମାନେ 44% ବାହାରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଟେ ବାହାରିବ 44% ବାହାରିଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ 44% ମିଳିବ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା। ସେ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ନା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିବ 100% ପ୍ଲସ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ କେତେ 44%, ସରି 44% ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଟୋଟାଲ ସେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ହେବ, ତାର ଆମାଉଣ୍ଟଟା କେତେ ପାଇବ ସେ 144% ପାଇବ। ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ଯାହା ବି ବାହାରିବ 144 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇଥିବ। 144ଟା କ'ଣ କି 16 × 9, ମାନେ ଆନ୍ସର ଯାହା ବି ବାହାରିବ 9ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ 16ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ 16ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇଥିବ ମାନେ 4ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଆମେ ଦେଖିବା 4 ଚେକ୍ କରିବା ଫାଷ୍ଟ। 4ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇଥିଲେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଡିଜିଟ୍ ଯଦି 4ରେ କଟିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବରଟା 4ରେ କଟିବ। ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଏଇଠି 21 ଅଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା 4ରେ କଟୁନି, ହେବନି। 30 ଅଛି, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ 4ରେ କଟୁନି, ହେବନି। 34 ଅଛି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ 4ରେ କଟୁନି, ହେବନି। 20 ଅଛି, ଗୋଟାଏ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ 9ରେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। 9ରେ ବି ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ସବୁ ତ ସମ୍ ମିଶାଇଲେ ଯଦି 9 ହେଉଥିବ, 9ରେ କଟୁଥିବ, ତାହେଲେ 9ରେ କଟିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 4ଟା ଇଜି ହେଲା ଆମ ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଅପସନ୍ ତକ ସବୁତକ ମୁଁ ସେଟ୍ କରିନି, ସବୁତକ TCS ଅପସନ୍ ସେଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିରେ କହିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ TCS PY କରି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଉଠେଇକି ପକେଇଛି। ତ ସିଏ ହିଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଗୁଣାଗୁଣି କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ କାଟି କୁଟି ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ କରି ପଳାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବାହାର କରି ଲେନ୍ଦି କରି କରିବେ, ଟାଇମ୍ ଯିବ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ନର୍ମାଲ କରିବେ, ଦେଖୁ କଟାକଟିରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ରୋଚରେ କଲେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଜ୍ କରି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖିବେ। କରିଦେଲେ କ'ଣ ଦେଲା, ଏ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ପାଇପ୍ ହାଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରାଡ଼ିୟସ୍ ଅଫ୍ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ୱାଟର ଫ୍ଲୋ ରେଟ୍ ଆଟ୍ 2 ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ ହିସାବରେ 1 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ହେବ। ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଥିଲା ଜିନିଷ। ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିବା, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ପାଇପ୍, ମାନେ ତାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, πr²h। ସେଠି ଆମ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଛି 22/7। ଏଇଥିରେ ଖେଳ ହେଇଯିବ ଖାଲି, ମୁଁ ଆପଣ ବୁଝଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ବାହାର କରିବା, ପାଇ ହେଲା 22/7, ଆରଟା କେତେ ଦେଇଥିଲା 7 × 7 କରିବା। ଏଜ୍ଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ କେମିତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 1 ମିନିଟ୍ରେ ହାଇଟ୍ କେତେ ହେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ଟା ଆମେ ଲମ୍ବେଇବା, ସେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 2 ମିଟର ତାର, ମାନେ କ'ଣ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 2 ମିଟର ରେଟ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ 1 ସେକେଣ୍ଡ ସେ ଯଦି ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା, 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ 2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଆମେ 2 ମିଟରକୁ କେତେ ରଖିବା 200 ସେଣ୍ଟି, ଆମେ ସବୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର କନଭର୍ଟ କରିଦେବା। 2 ମିଟର ମାନେ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ସେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନା, ମାନେ 1 ମିନିଟ୍ରେ ତାର କେତେ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା 60ରେ ଆମେ ଗୁଣିବା, କାରଣ ଏଇଟା ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ 1 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ହେଇଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମାନେ 2 ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯଦି 2 ମିଟର ବା 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, ତାହେଲେ 1 ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ହେଇଯିବ 60ରେ ଗୁଣିଦେବା। ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ, ଏଇ 260 ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡରର ହାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ହାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବେ, ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ 200 ମାନେ 200 × 60 ଲେନ୍ଥର ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପ୍ ନେଇଯିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତା ରାଡ଼ିୟସ୍ ଥିଲା 7, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ହେବନି, ସେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ଏତିକି ହେବ। ଆପଣ ଟିକେ କନସେପ୍ଚୁଆଲି ଭାବିବେ, ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବ। ତ ଆମକୁ ଏତେ ଜିନିଷ କରିବାର ନଥିଲା, ଆମର ଏଇ ଡାଟାଟା ନେଇ ଆଇଲେ କରିକି ସେ ପଚାରିଥିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ 1 ମିଟର = 1 ମିଟର କ୍ୟୁବ୍ = 1000 ଲିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ 1000 ହରିଆ ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ ବୁଝାଉଥିଲି କେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 7 କଟିଗଲା, ଏଠି 3ଟା ଶୂନ, ଏଠି 2ଟା ଶୂନ, 3ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ଏଠି ଆମର 22 ଆସିଗଲା, ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ଏତେ ଥର କଲେଣି ଜାଣିପାରୁଥିବେ 22 ଆସିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଅପସନରେ 11 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଚେକ୍ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ 11 ଗୁଣେ 22 ହେଲା କ'ଣ 11 × 2, ମାନେ ଆନ୍ସରଟା ଯାହା ହିଁ ବାହାରିବ ସେଇଟା 11 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବ, ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ଆନ୍ସରଟା। ଅପସନ୍ ଦେଖିବା 11 କେଉଁଟା 11 କଟୁଛି, କେଉଁଟା କଟୁନି। 11 କେମିତି ଜାଣିବା, କେମିତି, ପ୍ରଥମେ ଏମିତି 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ 1 + 8 କରିବା, 5 + 8 କରିବା, ଆଗ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା। ଯଦି 11 ହେବ, 11 କଟୁଥିବ ବା 0 ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 11 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ହେଇଯିବ। 8 × 1 = 9, 8 × 5 = 13, ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଉଛି 2, ଏଇଟା 11 କଟୁନି, ହେବନି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା 4 × 1 = 5, 8 × 8 = 16, 16 ହେଲା। 16ରୁ 5 ପଳେଇଲେ କେତେ 11, ତାମାନେ ଏଇଟା 11ଟା 11 କଟିଯାଉଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା 11 କଟି ପାରିବ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। 8 × 1 = 9, 7 × 0 = 7, 9ରୁ 7 ପଳେଇଲେ 2, ଏଇଟା 11 କଟୁନି, ଏଇଟା ବି 11 କଟୁନଥିଲା। 4 × 2 = 6, 0 × 8 = 8, ମାନେ 6ରୁ
8 ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା କେତେ 2 ରହୁଛି, ଏଇଟା ବି କଟିବନି 11। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ହିଁ କଟୁଛି, ଆମେ ମାରିଦେଇକି ଆଗକୁ ପଳେଇବା। ଏଇଟା କିଛି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନଥିଲା। ଖାଲି ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଥିଲା ଯେ ହାଇଟ୍ଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଲାନି ଯେ 2 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ଆମେ ହାଇଟ୍ ହିଁ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ହାଇଟ୍ର ଲେନ୍ଥ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ପାଇପ୍ର ସେଇଟା ହେଲା ହାଇଟ୍। ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ବୁଝିବାର ଥିଲା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଭାବିବେ ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ହାଇଟ୍ ହେବ। ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ, 2 ମିଟରକୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିଦେଲେ, ସେକେଣ୍ଡକୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସିଏ କେତେ ଆହୁରି 60ରେ ଗୁଣିଦେବା, ତ ସେଇ ଲେନ୍ଥଟା ହିଁ ତାର ହାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ସେ ସିଲିଣ୍ଡରର। ଆପଣ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ବୁଝିବାର ଥିଲା ଜିନିଷ। ଆଉ ଆପ୍ରୋଚଟା ଏମିତି ନେବାର ଥିଲା, କାଟିକି ଲାଷ୍ଟକୁ 11 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଆନ୍ସର ପଳେଇବ। ସେ ସବୁ TCS ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଅରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇ ଆସିଯାଉନି, ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ 11 ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣ କେତେ ଥର କଲେଣି, ଏ ଅପସନ୍ ତକ ମୁଁ ସେଟ୍ କରୁନି, ଅପସନ୍ ତ ସବୁ TCS ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଉଠେଇଛି। ଆପଣ ଚେକ୍ ବି କରିପାରିବେ PYକୁ ଯାଇକି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ହିଁ କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ୱେରେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ହିଁ ଆପଣ 30 ସେକେଣ୍ଡ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ପାର୍ଟ 6। ବହୁତ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ହାର୍ଡ଼ ଆଣିଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ମାନେ ଯଦି ବି ହାର୍ଡ଼ ପଡ଼ିବ 4-5ଟା ହାର୍ଡ଼ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ହାର୍ଡ଼ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଆପଣ ପ୍ରେସରଟା ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରେସରଟା ଫିଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହାଲକା ଲାଗିବ ଯଦି ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଡ଼ିଥିବ। ତ ବାଲାନ୍ସ କରି ମୁଁ ଆଣୁଛି, ଫିର୍ ବି ଆଜି ଜାଣି ଶୁଣିକି ଟିକେ ଭଲ ଲେଭେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପଛକୁ ଆପଣ ପଢ଼ି ଗଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ତ ଆପଣ ଏ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଏକ୍ଜାମ୍ର ଏତେ ପ୍ରେସର୍ ଫିଲ୍ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ମାନେ ଟିକେ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲି ଆର୍ଆଇର ବି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ କହିବେ। ତାପରେ ଯାହା ଆପଣ ସ୍କୋର୍ କଲେ, 20 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଆପଣ ସ୍କୋର୍ କଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେରି ରହୁଛି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ମୋତେ ମେସେଜ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ।